Good morning, everyone. Trial So version. we'll be starting the live now. And now I'll hand over mic to Trial version. Ma'am Jaya Kapseti. Trial version. Yeah, we'll go ahead. A very good morning to all of you, all the students, all the parents. Once again, namaskars and warm welcome from Vagdevi College of Engineering and Vagdevi Engineering College and Degree College as well. And we're very happy to be here once again with a wonderful speaker. And just give us a moment that our speaker is connecting to us. Immediately, we will start the program. Thank you very much once again. Yugandhar sir, I would request you to talk something Uh, about IELTS at least to our students because they're very no, much sir, sure. patiently waiting. Sure, ma'am. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. Over to you, sir. Beloved parents, teachers, and stakeholders of Vagdevi College of Engineering, Vagdevi Engineering College, Vagdevi Degree College, I warmly welcome to our today's session on personality development. As the renowned speaker, motivator, and inspiring personality to look at, Kampa Nageshwara Garu is online. Due to a few technical aspects, uh, we are forced to wait. Thank you for your patience. By the time the technical glitches getting solved, I would like to speak a few important things with regard to the importance of English language and how our Vagdevi College of Engineering and Vagdevi Engineering College is addressing that issue. We have invented a new method, I can say. We have made a new way of doing English language teaching in our campus. It is not actually English language teaching according to me, it is English language training. Students have been learning English for 10 years, 12 years since their LKG to intermediate, but still they are getting 100 of 100 marks in their intermediate or any assignment or any activity related to English. But when it comes to placements, there is a big gap between the things, the communication skills in English expected by multinational companies and the present standards of our students. There are many employment opportunities and there are many budding engineers who are expecting employment opportunities. But the hiatus or the gap is that we are ready to read and write, but we are unable to speak and listen comfortably. That is the gap I would like to fill using our IELTS laboratory here. Many of you know, otherwise I am here to tell IELTS is International English Language Testing System. It is an internationally recognized, reputed English proficiency test that helps the students to go and study abroad. Not only study abroad, even for getting placement and scholarships. Even if you get a job in MNC, if they want to send you for an English speaking country for 6 months or 5 months or 1 year for project there, you are expected to clear it, otherwise somebody will get that opportunity from you. So this examination is conducted by Cambridge University. A lot of testing resources and material is available because it is a world famous examination and more than 175 countries recognize this examination. So I have been to foreign countries for more than 8.5 years, and last year only I came to India, and Vagdevi has provided the best opportunity to create an international level English training ambience in our engineering colleges. And right, I am now in IELTS laboratory interacting with you. The world-class atmosphere is created. The secret here, what we do is we create the ambience to practice the English language, speaking, listening, reading, and writing standards of IELTS examination.
it is exclusively for first year students. Why? It is how Trial version. our first year students can go to that level, how directly it is useful for our first year Trial students. version. That's a big issue. But what we have done here is Trial version. acquiring a skill, particularly language skill, listening, Trial speaking, version. reading, writing. It needs a lot of perseverance. It needs a lot of training. It Trial needs version. a lot of practice. For that, from the first year itself, Trial we have version. divided all the syllabus of IELTS into two Trial modules version. for the 2 semesters, and every time students come to Trial version. my IELTS laboratory here, we create an ambience where Trial version. that native speakers English is being practiced Trial. here, and it is not that the teachers or the technical experts or some technology will correct your practice or using English language. And we Trial have made a setup here. You can test your own speaking, you can test your own listening, you can test Trial your own version. reading, you can test your own writing skills. So what happens? You will Trial. test yourself. This is my present standard and this is the ideal standard. You Trial always version. compare yourself. You will understand what is the difference between your Trial expression version. and the ideal expression by the proficient users. And that makes you little Trial confident. version. It's not learning the language, but using the language with confidence Trial and version. effectively incorporating those practicalities. What Trial IELTS version. people, that is Cambridge University people, are expecting from Trial version. graduating engineer to pursue their Trial MS version. program somewhere. Because we are focusing on IELTS academic, so that Trial you all version. will be exposed. You may be in Bolikunta, Warangal, but Trial those version. environment of Cambridge University is brought to our campus, and when you read Trial those version. texts of international standards, and when you write those things, that is descriptive or argumentative essay, what are the things they are expecting you to write, and how they will evaluate what is the standard one, what you are doing it, what you are already doing it. So it is just like really you are learning your language from your mother when you were a small child. Yes, when we were children, we used to imitate our parents who were speaking effective Telugu or Hindi or Urdu or English, and then we improve that skill. Very similarly, here also we have done it in a very naturalistic way. That is how a small young boy or girl will imitate the effective user of Telugu or Hindi or Urdu, how they are picking it up. Exactly the same thing we have created here in IELTS laboratory. But the material, because even I am also not a native speaker, but I am a professional IELTS trainer, and we have all the material thanks to Vagdevi Group of Engineering Institutions brought this impeccable environment where this magnanimity, where that classy use of language with all the technical mediation between the teacher and the students is available here. And certainly this is going to be a very rich experience for all of us. But technology is to support us, not to deviate us from where we have to go. And let me also tell one thing. Robert R. Stephen Covey, Stephen R. Covey tells in his book, The 7 Habits of Highly Effective People. And we also bring such audio books of international standards to you, because we may be here in Bolikunta, Warangal and Telangana state, India, but we are not second to anybody, because we are bringing the world-class material to you, and we enable you to work, practice and evaluate yourself. Nobody is here to judge you, nobody is to test your ignorance, but to your knowledge. And what Stephen R. Covey says is that begin with end in mind. So as you are beginning your first year curriculum here, you have to think end in your mind. End means not the last point, it is the aim or objective for your BTech career. So in the first year itself, you keep an aim, whether you want to go for a job, whether you want to go for an MNC job or a government job, or you want to fly to another country and pursue your MS or
other degrees, or it may be interesting opportunity. Some people think that they want to go for MBA in a world-class university. They want to go for management schools. We have many aspirations, and also exactly by the time you reach 4th year, we do not guarantee, we do not know what exactly is your future career belongs to. And because the course, some of you are listening to me, you may be studying artificial intelligence or data, but certainly those courses were not even imagined 2 years ago. So certainly what is in demand after 3 years from now, we can't imagine. But only thing is, we at Vagdevi, we are equipping you with world-class standards in communication skills, because in the survey it says that majority of the people who are getting the big salaries, they are getting 80% of the people, they are getting bigger salaries just because of their soft skills, or people skills, or communicative abilities, not just because of, only because of those things, not only because of their academic skills. So here at Vagdevi, we are encouraging you to improve your communication skills, use communicative abilities, communicative capacities, and manage the people in a very positive and sensible way. This is what exactly we are doing at IELTS laboratory. Of course, the curriculum is Cambridge University standard curriculum, but our intention is just to fill the students to move from the present standard to the desired standard. As it is a 4-year long journey, when you enter the campus for the first time itself, we set a standard, as Stephen R. Covey says, that begin the journey keeping end in your mind. Your objective for your career, you keep that in your mind, and you certainly can achieve that communication skills, because who are the better communicators in English language? Certainly they are not from India, but certainly from the native speaking countries. So my suggestion to you is, if you go to that level of pronunciation, that level of communicative abilities, certainly we can achieve to that level, not only achieving that proficiency, but certainly that get that confidence. Even I listen to a foreigner, even I listen to a native speaker, when a situation come in life, I can certainly do that. That confidence I want to create from this Vagdevi campus IELTS laboratory. And you may be thinking that because you are just completed, you have just completed your intermediate, and you might be not knowing the world, but we would like to give you some interesting facts about IELTS examination. This examination is conducted to test listening, speaking, reading, and writing aspects, and the experts of the people, the experts from Cambridge University in all these 4 aspects of the language, they create these things, and so we have collected that material from them, and based on that, with the help of the Department of English, Vagdevi College of Engineering and Vagdevi Engineering College, we created a separate curriculum for it with my experience and exposure, where exactly students need their language skills. And shall we continue? Somebody text me here. Yes, sir. Continue. Gandhi sir, continue for 2-3 minutes. We are joining. Almost there. Yeah. Just 2-3 minutes. Just this confirmation. Yeah. Thank you. I'll join you once sir joins. Okay. Just waiting for sir to join. Okay. Thank you, ma'am. Thank you for the input. And because just I would like to plan how long I have to speak, because I'll join. This information is with me, and students are also very young, enthusiastic, and absolutely, with a lot of energy. And just I wanted to know
how long I can Very true, very take true. it. They have a lot of patience. Once again, from our end also, all the students, it's sincere apologies because technical glitches are not predicted; they are unpredicted. So obviously, from morning Okay, 10 o'clock, thank we're you. trying to Thank contact. you. Take Thank care you, of sir. You that, can and I continue. thank you. Okay, I'll take it. Thank you very As much. you come back, I'll do that. Okay, my dear students, and just I was talking about how the curriculum is being prepared for you because the students in my class during their interval, during their lunch break, the instantaneous global communication is allowing them to speak to their brother or sister in US or UK these days. And you cannot live in a world thinking that only my Mehboobabaad, my place Janagam, my place Warangal, my place Gopalpalli, and my Vagdevi is sufficient. It's not the case because these instantaneous communication at global level is possible. Even Coursera courses are being arranged by our Vagdevi College, and directly you can do a course from a foreign country right staying in our own campus. Even our CRT people also will give some information. When you are dealing with other nationals, and we should not feel that we are lesser or we are lower in our knowledge levels. Certainly, we should go to that level and we have to reach them. Of course, our pronunciation may not match with them, but certainly we are understandable. That's my strong suggestion to you. Never try to imitate others when you are speaking English, but you stick to your basics and certainly you are understandable to other. Language is one aspect, but communication is the next level. So we at IELTS laboratory, we enable you to communicate very effectively in all the 4 skills: listening, speaking, reading and writing. For that, the material from the native speakers, effective users from Cambridge University Press, and also the international media is also brought, so that as we want to broaden your vision, scope of thinking from that international information uh, and also effective expression in English. So because as you have learned Telugu or Hindi or Urdu very comfortably, my challenge for you is why can't you learn it on trial and error basis? So here we give many opportunities for you to try English and negotiate yourself with correction. How you can do is that we have brought the templates of examination for IELTS or listening, speaking, reading, writing. The exact templates are provided for you here, and it is all international standard Indians here with the best of the broadcasting facilities, and you can listen to that examination. You can listen to that audio with the supporting material created by me and my team. And each week, every week, when you come to my laboratory, we will provide that practice environment and language using environment, and also that data sheets will be given. You can compare and contrast. Okay, just half a minute. Half a I will minute. pause. Yeah, half a minute. Yeah. Half a minute, because Yeah. we are in a tempo and students may feel disappointed that. And so each week, every week, when you come to this laboratory, you will get that experience of Cambridge University environment, and that material makes you to think high. Okay, I can also do that. My experience the last 2 semesters is the examination is conducted for 40 points. The student who did not even get 5 points could get 40 or 40 by the end of the second semester. So with this small suggestion and encouragement, I would like to say hi and invite you to my laboratory. I thank you for all inviting me to your houses and your places. Thank you one and all. Thank you, Jayalakshmi. Thank you, Gampa Nageshwara Garu. Namaste, sir. Namaste. Yeah. Namaste, sir. I am Dr. Yugandhar from Vagdevi College of Engineering. It's my pleasure to take your time and try to fill your gaps. Okay, sir. Over to you, sir.
Yeah, thank you very much, Yugandhar sir. I'm very happy that you filled up this small gap because of this technical glitch. But anyways, Gampa sir is here, so let me just take over and hand over mic to Gampa sir for 2 minutes. Thank you very much once again to all my students, parents. A heartfelt namaskaras to our guest speaker, parents and students, and our fellow faculty members, and to all our college dignitaries as well. A warm welcome to all of you for our first year induction program. I am Jayalakshmi Kopisetti. I'm a psychologist and a campus recruitment training head and a counselor as well. And today I'm very much excited to introduce my guru, who is none other than Gampa Nageshwar sir, and he is a motivational trainer, speaker, and he inspires thousands and thousands of people. Let me just give you some information about Gampa sir. Gampa sir is a psychologist and an inspiration speaker, and he was born to late Sri Gampa Vishwanathan Garu and Srimati Nagamani Garu on 21st March 1963 at Hyderabad. He is a master graduate in MA Psychology, MS Counseling and Psychotherapy, MBA, MPhil in Psychology. A certified trainer from JCI Training, Chesterfield, USA, and has conducted 5,000 training programs for the corporate sector and for the student community as well. World great performers trained him in his training career of a decade and more. He has also attended various workshops organized by Junior Chamber International, Breakthrough, Landmark, Education, AOL, etc. He has been honored by Sri N. Chandrababu Naidu Garu as the best speaker. Traveled countries like Italy, USA, UK, France, Germany, and Switzerland, other parts of Europe, China, Hong Kong, Sri Lanka, Japan, Turkey, and Egypt. He has participated in more than 1,200 live discussions in many TV channels. Training has been a passion to him and feels privilege of empowering people from all walks of life. He is a motivational expert, HR trainer, management thinker, leadership trainer, developmental authority, and author, corporate trainer of India. He helped lakhs of people to achieve personal and professional goals. He has crafted more than 100 trainers and imparted training to design, develop, and conduct the programs in the area of training and development. His passion revolves around enlightening people and focus always in creating value-based and principle-driven society. He is living with a mission to develop leaders of excellence and integrity across the globe. He is presently working as a development officer, SBA of LIC of India, #1 in the branch since last 30 years. He is happily married to Malleshwari Garu on 8th November 1987 and is blessed with son Aditya Bharat and daughter Ashrita as well. Few of the organization he had been working by giving the programs are AP Police Academy, AP Judicial Academy, Cyber Police, Vizag Steel Plant, and there's a big list like. So because of the time constraint, I'm just cutting down a little bit. And he had participated in events of JCI from so many other different countries like Japan, Atlanta, and Cairns, New Delhi, etc. And he has published so many books like Padandi Munduku, Neede Jayam, Top Engineering Student #1, Be a Champion, like this. And he has been associated with so many different organizations like he's a certified national trainer, head trainer JCI, University of USA, and past president of Hyderabad Management Association. And there are so many like this, sir has been associated. And one more thing I should really tell is about Impact. He's one of the founder member of Impact, and he has been organizing Impact free training to unemployed and underemployed youth since 1996. More than 60,000 youth benefited out of this program. More than 60 Telugu trainers trained youth under his coordination. He is a Sevak at Ramakrishna Math and a trainer to training youth since 2002 at Vivekananda Institute of Human Excellence. He had conducted free career counseling classes at various parts of Andhra Pradesh and Telangana. His mobile works 24/7 for counseling and helped many youth from attempting suicides. Through his Facebook, he helped lakhs of youth with motivational videos.
Other than this, let me also tell you, he is my guru. Today, I am speaking like this in front of you with a lot of confidence. You know, this is only because of my gurus. And Guru Garu, మీ పాదాలకి నమస్కారం. అండ్ నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది కూడా మీరే. అండ్ 2012 నుంచి కూడా నేను ఇంపాక్ట్లో ఒక ట్రైనర్ అయ్యి మీ అందరికీ మీ ముందు ఉండి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాను. చాలా టీవీ ఛానల్స్లో నేను మాట్లాడాను. అవన్నీ జరిగింది కూడా మా గురువు గారి ఆశీర్వాదమే. సార్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ వీఆర్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటెడ్ టు లిసన్ టు యూ. అండ్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఈరోజు మా పిల్లలందరికీ ఇస్తున్నందుకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ముందుగా మీ దగ్గర ఇంకొక చిన్న కోరిక ఏంటంటే, మాకు ఎఫ్డిపి ఎస్డిపి ఇంకా ముందు ముందు చాలా చేయాలని, ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ మా కాలేజ్లో కండక్ట్ చేయాలని ఒక చిన్న కోరిక మీ శిష్యురాలుగా అడుగుతున్నాను. సో ఇంకా చాలా టైం అయిపోయింది. సో ఓవర్ టు యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్ అండ్ వార్మ్ వెల్కమ్ ఫ్రమ్ వాగ్దేవి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. So Vagdevi impact will be organized. Yes. Already Devendra Reddy garu oka 4-5 years back, no 10 years back we met to Mr. Srinivas. So done. So friends, good morning, happy morning, Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. మీ అందరికి కూడా కొద్దిగా టెక్నికల్ గా చాలా ఇబ్బందులు వచ్చాయి. సో మీ అందరితో నేను కొత్త ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ యూ. మై డాటర్ జస్ట్ ఎస్టర్డే వాళ్ళకి పంపించింది, అది ఓపెన్ చేయలేదు, మీకోసం ఓపెన్ చేశాను. సో యూ మేడ్ మీ a new laptop. Okay, so friends, now I'll be with you for next maybe 1.5 hours, 2 hours or 3 hours or 4 hours. It's up to you, but my time is up to 1 p.m. Okay, this 1.5 hour మీతో మాట్లాడతాను, మీతో ఉంటాను, మీతోనే ఉంటాను. అయితే ఈ ల్యాప్టాప్ మార్చడంతో పవర్ పాయింట్ మిస్ అయిపోయింది, దాంట్లో ఉండిపోయింది. అది ఇక్కడ రావడం చాలా కష్టం కాబట్టి ఓకే, మన దగ్గర పవర్ లేకుండా కదా పవర్ పాయింట్. సో సరదాగా మాట్లాడుకుందాము. పవర్ పాయింట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, ఆ వీడియోస్ కూడా మీకు పంపిస్తాను. నా నంబర్ కూడా మీకు ఇస్తాను, నోట్ చేసుకోండి వీలుంటే. 9849000026. నేను నా మొబైల్ నుంచి మనం ఈ టెక్నాలజీ మనం టెక్నాలజీ ఉంది కదా, మీకు దాని నుంచి నేను పంపిస్తూ ఉంటాను, ఎప్పటికప్పుడు పంపిస్తూ ఉంటాను. కొన్ని వీడియోలు కూడా పంపిస్తాను, ఆడియోలు పంపిస్తాను, కొన్ని ఇమేజెస్ పంపిస్తాను, చాలా పంపిస్తాను. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఐ థింక్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ అటెండింగ్ ఐ డోంట్ నో, ఎందుకంటే నేను ల్యాప్టాప్తో మాట్లాడుతాను, మీ అందరితో మాట్లాడితే మీ అందరూ నాకు కనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు మీ అందరితో ఏం చేయొచ్చు అంటే, నేను వినండి రైట్. సో అసలు ఇంజనీరింగ్ ఎందుకు, ఇంజనీరింగ్ అనేది ఎందుకు, ఇంజనీరింగ్ ఎవరి కోసం? నేను యాక్చువల్గా ఇంజనీర్ అయిదాం అనుకున్నాను. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వినండి, నేను ఇంజనీరింగ్ అయిదాం అనుకున్నాను. కానీ ఏం జరిగిందో తెలుసా? నేను పుట్టింది చాలా చిన్న కుటుంబంలో, పేద వాళ్ళ కుటుంబంలో పుట్టాను. అప్పుడు నాకు చదువుకోవడానికి డబ్బులు లేకుండే, ఇబ్బందులు కూడా ఉండే. దాంతో నేను బీకామ్ చేసి అలా చేసి తర్వాత ఆ ఇంజనీరింగ్ కాకుంటే ఈ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకున్నాను. దట్స్ కాల్ మానసికంగా ఎదుటి వాళ్ళని మార్చడం నేర్చుకున్నాను. సో నేను ఇంజనీర్ కాలేకపోయినంత మాత్రాన నా పేదరికం అప్పుడు అడ్డొచ్చింది. కానీ నేను డబ్బు సంపాదించాను. అయితే నా ఇద్దరు పిల్లల్ని ఇంజనీర్ తయారు చేయించాను. My both children are engineers, successful engineers. My daughter is earning more than 15 lakhs per month. My son is earning more than 8 lakhs per month. ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నాను తెలుసా? మీరేం ఆశ్చర్యపోకండి. ఇవన్నీ కారణం ఏంటంటే, వాళ్ళని సక్సెస్ఫుల్గా తయారు చేయడము. వాళ్ళను ఎందుకు చేశానంటే, నేను కాలేకపోయింది వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేశాను అంతే, వాళ్ళకి ప్రెషర్ మాత్రం చేయలేదు. నాట్ ప్రెషరైజ్డ్ దెమ్. సో ఇక్కడ ఏమేంటో మీకు ఒక విషయం చెప్తాను, జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. ఒక మనిషి అనుకుంది సాధించాలంటే ఏం చేయాలి? ఏం చేయొద్దు, చాలా సింపుల్. నేను చెప్పింది మీరు వినాలి. ఆటోమేటికల్ విల్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇంజనీర్, సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్, సక్సెస్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. దట్స్ మై గ్యారెంటీ, ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ. నేను 2012 నుంచి 2012 వరకు ఒక 8 పుస్తకాలు రాశాను తెలుగులో, ఒకటి ఇంగ్లీష్లో రాశాను. కానీ మా ఇద్దరు పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ చదువుతుంటే సో మెనీ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్తోని మా ఇంటికి రావడము, మా ఇంట్లో అందరూ సరదాగా రావడము, నేను కాలేజీకి వెళ్ళడము, కాలేజీలో క్లాసులు తీసుకోవడము. ఇంతవరకు నేను 162 టాప్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో నేను అడుగు పెట్టాను, క్లాస్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ 163 కాలేజెస్. 163 మీ కాలేజీకి రావడం. నేను మీ వరంగల్ కూడా ఆల్ టాప్ కాలేజ్కి రావడం జరిగింది, కరీంనగర్లో రావడం జరిగింది, ఎనీవేర్ ఆల్ టాప్ కాలేజెస్. మీ కాలేజ్ కూడా నేను రావడం జరిగింది. ఓకే, ఈ కాలేజ్లో అందరితో మాట్లాడుతూ పిల్లల వ్యక్తిత్వం ఏంది, పిల్లల స్టైల్ ఏంది, ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు, ఎందుకు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, ఎందుకు ఉద్యోగాలు రావట్లేదు, ఎందుకు సక్సెస్ అవుతున్నారు, ఎందుకు సక్సెస్ కాలేకపోతున్నారని చిన్న రీసెర్చ్ చేసి ఒక బుక్ రాశాను. ఆ బుక్ పేరే ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 బుక్ రాశాను. నేను 260 pages బుక్, ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 రాశాను. వెరీ హాట్ కేక్, బాగా అమ్ముడుపోయింది. అది ఇప్పుడు ఎవరికి కొనట్లేదు, ఎందుకంటే మొత్తం యూట్యూబ్లో వచ్చేసినాయి కాబట్టి. సో నా వినండి, ఇప్పుడు
ఆ దాంట్లో నేను ఏం రాశానంటే ఇంజనీరింగ్లో అనుకుంది సాధించాలంటే ఏం చేయాలి. ఇక దాని దగ్గట్టు మేము హైదరాబాద్లో ఉంటాము. హైదరాబాద్లో మాకు ఒక యుఎస్ఏ ఉంది. ఒక యుఎస్ఏ మీకు అక్కడ ఉంది, ఇంకో యుఎస్ఏ ఇక్కడ ఉంది. ఆ యుఎస్ఏ పేరే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమీర్పేట్. ఓకే, ఆల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ విల్ కమ్ ఓవర్ దేర్. అందరు అక్కడే ఉంటారు, 100 మంది. ముట్టుకుంటే బీటెక్ అంటాడు, ముట్టుకుంటే ఎంటెక్ అంటాడు, ముట్టుకుంటే ఎంబీఏ అంటాడు, కానీ మ్యాక్సిమం 90% బీటెక్ అంటారు. దే ఆర్ ఆల్ రెడీ టు లెర్న్ సంథింగ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఇంజనీరింగ్. ఇంజనీరింగ్ అంటే నేర్చుకోవడానికి వస్తున్నారు. కారణం ఏంటి? కాలేజీలో చదవట్లేదా? జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. కాలేజీలో చదవట్లేదా? కాలేజీలో వినట్లేదా? ఇప్పుడు నాకు మీరు ఎవరు కనిపించట్లేదు. ఎంతమంది క్లాస్ వింటున్నారో, ఎంతమంది బెడ్ మీద పడుకున్నారో, ఎంతమంది అసలు మొబైల్లో పక్కకు పెట్టి వేరే పని చేసుకుంటున్నారో, మొబైల్లో మీరు ఇది ఫర్ నేమ్ సేక్ ఆన్ చేసి కొంతమంది టీవీ చూస్తున్నారో, కానీ కొంతమంది శ్రద్ధగా వింటున్నారో. శ్రద్ధగా వింటున్న వాళ్ళు నాకు తెలిసిన 99% ఉంటారు. ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు. దిస్ ఆల్ హౌ ఇట్స్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఇది మీకు టచ్లో లేకపోవడం వల్ల. ఇదే సేమ్ ఇంజనీరింగ్లో అలా జరుగుతూ ఉందండి. ఇంజనీరింగ్ 4 years, ఎస్ 4 years. నేను ఏం చెప్తాను తెలుసా? 4 years of pain, heavy gain. Okay, 4 years of little problem, 4 years of little discipline, 4 years of little working, lifetime gain. 4 years pain, lifetime gain. గుర్తుంచుకోండి. కొంతకాలం కష్టపడితే జీవితాంతం ఆనందంగా ఉండే ఏకైక కోర్సు పేరే ఇంజనీరింగ్. ఇప్పుడు నా ముందు ఒక మొబైల్ ఫోన్ ఉంది. ఓకే, ఈ మొబైల్ ఫోన్ చూడండి, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఒక రిమోట్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంతవరకు ప్రయత్నం చేసిన ల్యాప్టాప్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకేమున్నాయి? ఒక మౌస్ ఉంది, ఒక ఫోన్ ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఇక్కడ నేను పెట్టుకున్న టేబుల్ ఉంది. ఓకే, నేను వాడుతున్న ల్యాప్టాప్ ఉంది, వాడుతున్న ఇయర్ ఫోన్ ఉంది, నా షర్ట్ ఉంది. ఓకే, ఇవన్నీ ఎవరు తయారు చేశారు? నేను కూర్చున్న కుర్చీ ఉంది, ఎవరు తయారు చేశారు? ఇంజనీర్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇంజనీర్. ఎనీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్. ఎవరు తెలుసా? నేను తెలుగులో చెప్తాను, ఇంగ్లీష్ చెప్తాను చూడండి. The creator created a creations with the help of a creator. That creator is engineer. అర్థం కాలేదు కదా? ఆ సృష్టికర్త ఒక సృష్టిని సృష్టించడానికి ఓ సృష్టికర్తను సృష్టించాడు. ఆ సృష్టికర్త పేరే మై డియర్ ఇంజనీర్. మీరే నాన్న. ఆ సృష్టికర్తకు మారు పేరు మీరే 100%. కాబట్టి అది ఎలా చేయాలి, ఎలా అద్భుతాలు చేయాలి, ఎలా అద్భుతాలు ఉండాలి, ఎలా ఆనందంగా ఉండాలి, మీకు అన్ని చెప్తాను. కొద్దిగా సరదాగా హ్యూమరస్గా సరదాగా మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, అసలు మీరు చాటింగ్ కూడా చూడడానికి అవకాశం ఉందో లేదో లేదు. చాటింగ్ అవకాశం ఉంటే చాటింగ్లో కూడా నేను చాటింగ్ ఆన్ చేస్తాను. మీరు చాటింగ్లో నాకు పెట్టండి అట్లీస్ట్. చాటింగ్ ఇక్కడ ఆన్ కాలేదు. ఓకే, ప్రైవేట్ చాటింగ్ కాలింగ్ సార్ Q&A అని ఉంటుంది సార్. సార్ క్వశ్చన్ మార్క్ రైట్ సైడ్ ఐకాన్స్ కనిపిస్తున్నాయి సార్. సరే సార్, క్వశ్చన్ మార్క్ సార్. క్వశ్చన్ మార్క్ లా నొక్కాను, వచ్చింది. రైట్ సార్. సార్ 500 నుంచి పైగా స్టూడెంట్స్ వింటున్నారు గురుగారు. చాలా తక్కువ మంది అండి, 3000 మంది నాలే. ఓకే, యుగేందర్ సార్ స్టేటస్ కనిపిస్తుంది అక్కడ. నా జాయింట్ మీటింగ్ అని మీటింగ్ చార్ట్ అదే కదండి. చార్ట్ ఎందుకు కనిపిస్తుంది? లేదు సార్, చార్ట్ కాదు సార్, చార్ట్ కాదు సార్. Q&A అని ఉంటుంది సార్, క్వశ్చన్ మార్క్ తో ఉంటుంది సార్. మనుషుల బొమ్మ కొట్టాను సార్, దాని పక్కన ఉంటుంది సార్. కొట్టాను దాంట్లో వచ్చిందండి. ఓకే, చూసారా మిత్రులారా, ఇదేల్తో లెర్నింగ్. నాకు జూమ్ లో పిహెచ్డి సాధించాను నేను. పిహెచ్డి జూమ్ లో ఉన్న 226 ఆప్షన్స్ నాకు తెలుసు. మీకు తెలుసు 226 కాదు, మీకు 2 తెలుసు. సో ఇది కూడా లెర్నింగ్. మొన్న ఒక వేరే కాలేజీకి 2 సార్లు చేశాను, తర్వాత ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేశాను, అన్ఇన్స్టాల్ చేశాను, మళ్ళీ ఈరోజే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నా మీరందరూ కూడా కనిపిస్తున్నారు, మీ అందరి పేర్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఆల్ ఆఫ్ యూ, కెన్ యూ టైప్ యువర్ గోల్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ ప్లీజ్? వాట్ యుడ్ లైక్ టు బికమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? అందరూ కూడా మీ పేర్లు పెట్టుకోండి, అనానమస్ కాక మీ పేరు పెట్టుకోండి. రామ్, వెరీ గుడ్ రామ్. మీ హాల్ టికెట్ అమౌంట్తో పాటు ఉన్నది, అడ్మిషన్తో పాటు ఉన్నది. రైట్, ఎనీబడి కెన్ యూ జస్ట్ టైప్ యువర్ వాట్ యుడ్ లైక్ టు బికమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? మీ లైఫ్లో ఏం కాదలుచుకున్నారు? ఓకే, బాగుంది కదా. నేను చెప్పింది మీరు భయపడుతున్నారు. మొన్న ఒక అబ్బాయి ఏం చేశాడో చెప్తారు వినండి. ఒక అబ్బాయి కొట్టాడు తెలుసా? సార్ ఐ విల్ బికమ్ ఏ ఫ్యూచర్ హస్బెండ్ అని రాశాడు. ఫ్యూచర్ హస్బెండ్ అంటారు. ఇంకా నేను అలాంటి కాకుండా ఇలా సరదాగా మాట్లాడతాను, మీరు సరదాగా ఉండండి. ఓకే, ఇలా కాకుండా వాట్ యూ విల్ బికమ్, ఏమైతారు మీరు లైఫ్లో, అది నాకు క్లియర్గా రాయండి. ఎందుకోసం అంటే అన్లెస్ అంటిల్ యూ హ్యావ్ ఎ గోల్. బాగా వినండి, మీకు ఒక గోల్ ఉంటే గోల్ కోసం పనిచేస్తారు. నాన్న మళ్ళీ చెప్తాను వినండి, మీకు ఒక గోల్ ఉంటే
గోల్ కోసం పనిచేస్తారు. గోల్ లేకుంటే గోల్ ఉన్న వాళ్ళ కోసం పనిచేస్తారు. దట్స్ ఇట్. మీకు లక్ష్యం ఉంటే లక్ష్యం కోసం పనిచేస్తారు. లక్ష్యం లేకుంటే లక్ష్యం ఉన్న వాళ్ళ కోసం పనిచేస్తారు. నీ మైండ్ను వాడుకుంటే నువ్వు అనుకుంది సాధిస్తావు. నీ మైండ్ను వాడుకుంటే మైండ్ ఉన్నోళ్ళు నీ మైండ్ను వాడుకుంటారు. నీ బాడీని వాడుకుంటే పర్వాలేదు, నీ బాడీని వాడుకోకుంటే మైండ్ ఉన్నోడు నీ బాడీని వాడుకుంటాడు. మైండ్ ఉన్నోడు లీడర్, మైండ్ వాడనోడు లేబర్. గుర్తుంచుకోండి. ఇక మీరు ఏమైతారో నాకు తెలియదు, ఏం చేస్తారో నాకు తెలియదు, ఏం చేద్దాం అనుకుంటారో నాకు తెలియదు. ఖచ్చితంగా నేను చెప్తాను, ఈ యొక్క 1.5 hour తర్వాత యూ విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ. ఓపెన్ గా ధైర్యంగా చెప్పగలను. నా స్టూడెంట్స్ ప్రస్తుతం 24 మంది ఐఏఎస్ ఉన్నారు, 18 మంది ఐపీఎస్ ఉన్నారు, 3200 మంది కంటే ఎక్కువ జడ్జిలు ఉన్నారు. ఇంకా లెక్చరర్స్, ప్రొఫెసర్స్, ఒక వైస్ ఛాన్సలర్ కూడా నా స్టూడెంట్ ఉన్నారు. ఓపెన్ గౌరవంగా చెప్పుకుంటున్నాను. ఇంకా అమెరికాలో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ వాళ్ళ మీద సూపర్ ఉన్నారు. కాబోతున్న వాళ్ళు మీరేనా వాగ్దేవి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్. మీరు కూడా అవుతారు. నా పేరు చెప్పుకోకండి, మీరు మాత్రం ఖచ్చితంగా అవుతారు. జస్ట్ ఫాలో. నేను సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడతాను. మీ వరంగల్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, ఎందుకంటే మా అమ్మమ్మ గారు ఊరు. ఓకే, ఎంతమంది వరంగల్ వారు నాకు తెలియదు, ఎందుకన్నా మంచిది. హన్మకొండ ట్రై సిటీ. ఓకే, మాది సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్ రెండే, కానీ మీకు ట్రై సిటీ హన్మకొండ, కాజీపేట, వరంగల్ సూపర్ కదా. అక్కడ నర్సంపేట కూడా కలిసిపోతుంది తొందరలో. రైట్, నేను ఒక్కొక్క మాట మాట్లాడుతున్నాను. సరదాగా మన ఏరియా ప్రకారం అన్ని ప్రకారం మాట్లాడుతూ ఉంటాను. దయచేసి నాతో పాటు వినండి. మీరు చక్కగా మీరు టైప్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది హాయ్ అని కొట్టారు, కొంతమంది మాత్రం మీకు గోల్ కొట్టారు. ఎందుకోసం ఇస్తే మాట్లాడంటే ఐ వాంట్ టు చెక్ యువర్ గోల్. మీ గోల్ మొత్తం చూడడానికి నేను మీ గోల్ నేను చూస్తున్నాను కదా నాన్న. 67 మంది మాత్రమే టైప్ చేశారు అవుట్ ఆఫ్ 500+. 68 మంది టైప్ చేశారు, మిగతా కూడా టైప్ చేయండి. మీ మనసులో ఏమన్నా ఉంటే దాచిపెట్టుకోవద్దు నాన్న, బయటకు రావాలి. రైట్ సార్, గోల్ రాస్తే నిజమవుతుందా? అవుతుంది నాన్న, ఖచ్చితంగా అవుతుంది, 100% అవుతుంది. గోల్ రాస్తే నిజమవుతుంది, గోల్ చెప్తే నిజమవుతుంది. ఎందుకోసం అంటే అది మనసులో ఉండిపోవద్దు. సార్ నేను యాక్చువల్గా సిఎస్సి అనుకున్నాను సార్, కానీ నాకు సీటు వేరే దాంట్లో వచ్చింది సార్. నేను మెకానికల్ అనుకున్నాను సార్, నాకు సీటు దీంట్లో వచ్చింది సార్. అది అనుకున్నాను సార్. ఏదనుకుంటే ఏది నాన్న, ఒక్కటి మాత్రం చెప్తాను, నిజం చెప్తాను. ఈ కన్ను కావాలా, చెవు కావాలా, బ్రెయిన్ కావాలా, లివర్ కావాలా, కిడ్నీ కావాలా, హ్యాండ్ కావాలా, చెయ్యి కావాలా, ఇవన్నీ ఉంటేనే మనిషి. అన్ని బ్రాంచీలు ఉంటేనే ప్రపంచం. అన్ని బ్రాంచ్లు ఉండాలన్న, అటు సివిల్ ఉండాల్సిందే, మెకానికల్ ఉండాలి, ఎలక్ట్రికల్ ఉండాలి, ఈసీ ఉండాలి, సిఎస్సి ఉండాలి. సిఎస్సిలో ఎంఎల్ ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మెషిన్ లెర్నింగ్ తప్పక ఉండాల్సిందే. అన్ని ఉండాల్సిందేనన్న. సైబర్ సెక్యూరిటీ ఉండాల్సిందే, ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఏఐ అది ఉండాల్సిందే. ఇవన్నీ కావాల్సిందేనన్న. బ్యూటిఫుల్ కోర్సెస్. మన రీసెంట్లీ కూడా మన జేఎన్టీ వాళ్ళు ఈ 4 కోర్సులు కొత్తగా తీసుకొచ్చారు. ఐ అప్రిషియేట్ దెమ్. ఎందుకంటే లేకుంటే మనం వెనకబడిపోతాం. తొందరగా తీసుకొచ్చారు. రైట్, మీరు ఏం కోర్స్ తీసుకున్నారు? మీరు చాటింగ్ కదా పూర్ ఉన్నట్టున్నారు. వేరే చాటింగ్ లో మీరు యాక్టివ్ ఉంటారు, నాకు తెలుసు. మొబైల్ చాటింగ్, ఫేస్బుక్ చాటింగ్ లో చాలా ఫాస్ట్ ఉంటారు, ఈ చాటింగ్ లో చాలా పూర్ ఉన్నారు. ఏం కాదు నాన్న, బీ ఫ్రీ. నేను మీ చాటింగ్ కూడా సేవ్ చేయను. అర్థం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, ఇంకా 97 మంది కొట్టారు. రైట్, సో మీరు వింటూ ఉండండి, నేను మాట్లాడుతుంది మీరు వింటూ ఉండండి. రైట్, ఇప్పుడు మనిషి అనుకుంది సాధించాలంటే ఏం చేయాలి, దాని గురించి సింపుల్ చెప్తాను వినండి. రైట్, ఏం చేయదు నాన్న, ఈ 4 సంవత్సరాలు ఎలా ఉండాలో చెప్తాను. ఈ 4 సంవత్సరాలు ఎలా ఉండాలో చెప్తాను. ఈ 4 సంవత్సరాలు ఎలా అద్భుతంగా ఉండాలో చెప్తాను. ఎలా ఉండాలి తెలుసా? ఫస్ట్ ఇయర్ ఇస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో మనం మాట్లాడుకుందాం. 10th వరకు మీరు బాగానే ఉన్నారు. 10th వరకు మీరు చాలా బాగున్నారు. ఓకే, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు, ఆనందంగా ఉన్నారు 10th వరకు. ఎందుకు? మీ అమ్మ నాన్న పట్టించుకున్నారు కాబట్టి. ఓకే, 10th తర్వాత మీరు ఇంటర్మీడియట్, నాకు తెలిసినంత వరకు 90% స్టూడెంట్స్ ఆ 2 కాలేజీలు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ 2 కాలేజీలు, నేను కాలేజ్ పేరు చెప్పాను, ఆ 2 కాలేజీలు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు. అక్కడ ఏముంటుంది తెలుసు? ఆ 2 కాలేజీలో రుద్దడమే, బయట రుద్దడం. ఇలా కూర్చున్నా ప్రాబ్లమే, నవ్వినా ప్రాబ్లమే, ఏడ్చినా ప్రాబ్లమే, కాలేజీ తొందరగా వచ్చిన ప్రాబ్లమే, తొందర రాకుండా ప్రాబ్లమే, నవ్వి అదే పోల్ట్రీ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి చూడు, పోల్ట్రీ ఫార్మ్స్ అలా బతుకుంటారు 90% స్టూడెంట్స్. మీరు అనుకున్నారు ఎప్పుడు అయిపోతుందో ఈ కాలేజ్ అనుకున్నారు, మొత్తం మీద అయిపోయింది. లాంగ్ హాలిడేస్ అన్న, అసలు ఈసారి వచ్చినంత బ్యాచ్, ఈ కరోనా బ్యాచ్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు లేదు. లాంగ్ హాలిడేస్ వచ్చింది. మధ్యలో మనకు ఎంసెట్ అయిపోయింది, ఐపీ అయిపోయింది, దాని తర్వాత ర్యాంక్ వచ్చింది. మీకు ర్యాంక్ రాగానే మన ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ టక్ కొట్టారు. మీ మార్కుల ప్రకారం ఈ అద్భుతమైన కాలేజీలో సీట్ వచ్చింది. ఐ వాంట్ టు సే దిస్ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాలేజ్ మీరు చేరానన్న. దీంట్లో ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది. ఈ కాలేజ్ నేను ఎప్పుడు వచ్చి విజిట్ చేయలేదు, కానీ ఓపెన్ చెప్తున్నాను, సూపర్ కాలేజ్ ఇది. నేను వింటూ ఉన్నాను ఈ కాలేజ్ గురించి. సో ఈ కాలేజీలో చేరడం అనేది బహుశా మీరు చేసుకున్న ఒక అద్భుతమైన విషయం. దీంట్లో ల్యాబ్స్ బాగుంటాయి,
ఫ్యాకల్టీ బాగుంటారు, బిల్డింగ్ కూడా బాగానే ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత చాలా చక్కని గ్రౌండ్ ఉంటుంది, ల్యాబ్స్ ఉంటాయి, కో ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది, కో ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైంది కదా మీకు కో ఎడ్యుకేషన్ అంటే. ఇప్పుడు బాగానే ఉంటారు ఫస్ట్ ఇయర్లో బాగానే ఉంటారు, తర్వాత ఏమేమవుతుందో నాకు తెలుసు. అందుకోసమే ముందే చెప్తున్నాను. ఓకే, ముందే చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఎలా ఉండాలి, ఏం చేయాలో చెప్తాను. మీరు ఈ ఫస్ట్ ఇయర్లో మీకుండే సబ్జెక్టులను ఎలా ఉంటాయి తెలుసా? సింపుల్గా ఉంటాయి, అందరికి ఒకటే ఉంటాయి. మళ్ళీ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది, దయచేసి మర్చిపోకండి, మళ్ళీ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది, డ్రాయింగ్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం ఫెయిల్ అయ్యి దీంట్లోనే. దీన్ని బ్యాక్లాగ్స్ అంటారు. అంటే బ్యాక్లాగ్స్ పడడానికి కారణం ఏందో చెప్తానా. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఈ ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నట్టుగా చాలా కష్టపడ్డారు కాబట్టి ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటారు. ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేద్దామన్నప్పుడు ఇవన్నీ ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఎంజాయ్ చేద్దామన్నప్పుడే ఎంజాయ్ చేద్దామన్న బాస్, మనం యూత్, మనం ఎంజాయ్ చేయాలి. నో, మనం ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేయాలి 100%. కానీ సేమ్ టైం బాధ్యత మర్చిపోదు, రెస్పాన్సిబిలిటీ మర్చిపోదు. రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఏంది? కంప్లీట్ యువర్ కరికులం 4 years. జస్ట్ 62 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మొత్తం, అంతే. మీకు ఇంజనీరింగ్లో 62 ఎగ్జామ్లు రాయాలి, ఇంక్లూడింగ్ అవి ఇవి కలిపి. అసలు ఈ ప్రపంచంలో ఒక డిగ్రీలో 62 టెస్టులు, 62 ఎగ్జామ్లు పెట్టేది ఏకైక జేఎన్టీ మాత్రమే. దాంట్లో మీరు చదువుతున్నారంటే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అన్న, వినండి. సో దీంతో పాటు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అది కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, చాలా బాగా చాటింగ్ చేస్తున్నారు, చాలా బాగా మీరు టైప్ చేస్తున్నారు. సాత్విక్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు. సత్య, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యూ టైప్ లాంగ్ మెసేజ్. Yeah, I'm a humorous trainer. Humor is a glamour in training. Very good. I'm just checking your messages. Manisha, software engineer. Anta software enka maamlo lere evaru. Suraj, police. Wow, police itra. Yes. Wow. Good morning number. Na number cheptanu malli. IRS. Fantastic. Very good. Just let me go to your chart. Okay. Engineer at Google. Ade manda Google kante manchidi kotta company avchu kada. Why you are depending on that? ఇప్పుడు చూసాం మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ వాడుతున్నాం మనం. రైట్, వెరీ గుడ్, నో ప్రాబ్లం. ఎంటర్ప్రినర్, ఐ లైక్ సాహిత్య. ఎంటర్ప్రినర్ అంటే ఉద్యోగాలు ఇచ్చేవాడు, ఎంప్లాయ్ అంటే ఉద్యోగం తీసుకునేవాడు. ఓకే, గుడ్, ఐ లైక్ దిస్. మీరు చాలా బాగా సార్, మా డిగ్రీ కాలేజ్ పిల్లలు కూడా ఉన్నారు దీంట్లో, డిగ్రీ పీజీ కాలేజ్. వాళ్ళు కూడా చేరా? అంటే మా బీకామ్ ఉన్నారా? నా బీకామ్ ఉన్నారా? ఓకే, సో నాకు తెలియదు, నేను తెలియక ఇంజనీర్ అనుకోని ఇంజనీర్ చెప్తున్నాను. ఇంకా మీరు చెప్తున్నాను ఇంజనీర్లకు జాబ్ వచ్చినా కూడా బీకామ్లకు జాబ్ వస్తుంది, బీవాళ్ళకి జాబ్ వస్తుంది, బిఎస్ వాళ్ళకి జాబ్ వస్తుంది. ఇంజనీర్లు మాత్రం చాలా మంచి వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి అందరితో మాట్లాడతాను, వినండి. రైట్, సో ఫ్రెండ్స్, లిసన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ. ఈ 3 years or 4 years, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మార్చుకోవాలి. 3 years or 4 years ఇస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ యువర్ లైఫ్. ఏంటో కాస్త మార్చి చెప్తాను, దయచేసి వినండి. ఇప్పుడు మీరు ఫ్యూచర్లో పెళ్ళి అవుతాయి కదా, మీకు అవుతుంది, గ్యారంటీ అవుతుంది, నాకు తెలుసు అవుతుంది. ఓకే, పెళ్ళైన తర్వాత ఎవరు వస్తారు? వైఫ్ హస్బెండ్, అది నేను చెప్పక్కర్లేదు. తర్వాత ఎవరు వస్తారు? పిల్లలు వస్తారు. ఓకే, ఇది బాగా వినండి, నేను చెప్తే అది అసహ్యంగా ఉంటుంది, కానీ మీరు మాత్రం మారుతారు, గ్యారంటీ. వినండి. అసహ్యంగా అంటే మీరు ఏంది ఏం చెప్తుండే గంపస్తారు అనుకుంటారు. వినండి, మీ పిల్లలు పుడతారు కదా, మీ పిల్లల గురించి ఎన్నేళ్ళు కష్టపడతారు? ఒకవేళ ఫ్యూచర్ పుడతారు అనుకో, మీకు ఇంకో 10 years, 20 years పుడతారు కదా, గ్యారంటీ 10 years అని, గ్యారంటీ 10 years. ఆ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత పిల్లల కోసం ఎన్నేళ్ళు పనిచేస్తారు? మీరు చాటింగ్ టైప్ చేయండి, చాటింగ్లు చేయండి. ఎన్నేళ్ళు కష్టపడాలి, ఎన్నేళ్ళు కడగాలి, ఎన్నేళ్ళు స్నానం చేయించాలి, ఎన్నేళ్ళు భోజనం పెట్టాలి, ఎన్నేళ్ళు వాళ్ళను పాకెట్ పని ఇవ్వాలి, ఎన్నేళ్ళు స్కూల్ పంపాలి, ఎన్నేళ్ళు కాలేజీ పంపాలి, ఎన్నేళ్ళు చూసుకోవాలి. అప్రాక్సిమేట్లీ 25 years. అమెరికా అయితే 16 ఏళ్ళు అనుకో, 16 నుంచి 20-25 ఏళ్ళు ఇక్కడ గ్యారంటీ మనం ఇండియాలో చూసుకోవాల్సిందే. అంటే మీకు పుట్టబోయే పిల్లలు 25 ఏళ్ళు మీరు చూసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు నేను అడిగిందని చెప్పండి, 25 ఏళ్ళు మీరు చూసుకుంటారు కదా. మీరు వృద్ధాప్యంలో ఉన్నప్పుడు, అన్న వినండి, మీరు ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు, మీరు 80 ఏళ్ళ వయసు ఉన్నప్పుడు, మీరు 90 ఏళ్ళ వయసు ఉన్నప్పుడు, మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటారని నమ్మకం ఉందా? దిస్ మై క్వశ్చన్. నమ్మకం ఉంటే ఎస్ అని కొట్టండి, నమ్మకం లేకుండా నో అని కొట్టండి. మీరు ఏది కొట్టి నేను ఒకటి చెప్తాను, నో అని చెప్తాను. ఎందుకంటే వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళది, వాళ్ళ బిజీ వాళ్ళది, వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు, వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళు. కాబట్టి దిస్ ఆల్ చూసుకోండి. ప్రస్తుతం సమాజంలో ఎలా ఉన్నారో, ఎంతమంది పిల్లలు తల్లిదండ్రులు చూసుకుంటున్నారో. నేను వద్దంటలేను, పిల్లలు కనాల్సిందే, పెళ్లి చేసుకోవాల్సిందే, అని చేయాల్సిందే. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే దీనికి ఏం లింకు అంటే, మీ పిల్లల్ని 25 ఏళ్ళు పెంచినా, 25 ఏళ్ళు కష్టపడ్డా మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని సరిగా చూసుకోరు. కానీ మీకు ఒక 1 month బ్యాక్ ఓ బాబు పుట్టాడు, ఓ పాప పుట్టాడు పెళ్లి కాకముందే. ఆ బాబు పేరే మీ డిగ్రీ కోర్స్. బీటెక్ కావచ్చు,
బీబీఏ కావచ్చు, బీకామ్ కావచ్చు, బిఏ కావచ్చు, బిఎస్సి కావచ్చు. ఈ 3 ఏళ్ళు, బీటెక్ అయితే 4 ఏళ్ళు ఈ అబ్బాయిని ఈ అమ్మాయిని కష్టపడి ఇష్టపడి పెంచండి నాన్న. ఈ 4 ఏళ్ళు ఈ బాబుని ఈ పాపను 4 ఏళ్ళు పెంచండి. ఐ గ్యారంటీ ఈ పాప ఈ బాబు నిన్ను జీవితాంతం చూసుకుంటాడు. నిజమైన పిల్లలు చూసుకున్నా ఈ పిల్లలు మాత్రం చూసుకుంటారు. ఆ పిల్ల పేరే, ఆ పాప పేరే, ఆ బాబు పేరే బిఏ, బీటెక్, బిఎస్సి, బీకామ్, ఏం చేస్తున్నాడు బీబీఏ కావచ్చు. సో ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఇటువంటి పాపను చంపేద్దామా పెంచుదామా? పిల్లలను చంపేస్తే గ్యారంటీ మీకు పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నీ కోర్సును చంపేసినా పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ చంపేయడం అంటే చదువుకోకపోవడం. ఏం సార్ మీరు కూడా చదువు అంటున్నారా? లేదండి, నేను చదవట్లేదు. ఎంజాయ్మెంట్ ఉండాలి. ఫస్ట్ యూత్ అన్నప్పుడు హంగామా ఉండాలి, అన్నీ ఉండాలి, కొద్దిగా చదువు ఉండాలి. దానికోసము నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. నేను చెప్పిన స్టోరీ మీకు నచ్చితే గుడ్ అని చెప్పండి, లేకపోతే బ్యాడ్ స్టోరీ అని చెప్పండి, బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పండి. అది మీ ఇష్టం. మీరు బ్యాడ్ అన్న కేరియాను, గుడ్ అన్న కేరియాను, ఎందుకంటే నేను ఏందో నాకు తెలుసు కాబట్టి. ఓకే, మీకేం చెప్పాలో నాకు తెలుసు కాబట్టి. ఇప్పుడు నాన్న వినండి. ఇప్పుడు కాస్త ముందుకెళ్దాం. మీరందరూ సినిమాలు చూస్తుంటారా? చూస్తుంటారా? ఓటీటీలో కాదు, థియేటర్లో సినిమా చూస్తే ఎంత టికెట్ అన్న అప్రాక్సిమేట్లీ చెప్పండి నాకు. వాట్ ఇస్ ద టికెట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 250 రూపీస్. 250 ఎక్కడ వరంగల్ 150. ఓకే, 150 రూపీస్. ఓకే, 150 రూపీస్ ఉంటుంది. రైట్, 100 and 150. 150 రూపీస్కి ఎన్ని గంటల సినిమా చూస్తారు? 3 hours చూస్తారు. బ్యూటిఫుల్. అంటే గంటకి ఎంత? 50 రూపాయలు. బా, లెక్కలు బాగా కడుతున్నారు. అదే 50 రూపాయల గంట సినిమా చూస్తున్నారు కదా. సినిమా మీ జీవితానికి పనికొచ్చేది ఏదైనా పాయింట్ ఉందా? ఎంటర్టైన్మెంట్ అందే ఉంది, అందులో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది, ఎంజాయ్మెంట్ ఉంది, అంతే. ఆ 3 గంటలే. కానీ నీ లైఫ్ పనికొచ్చేది ఏముందో నాకు తెలియదు. ఎత్తిన శివలింగం నిజం కాదు, పట్టుకున్న రివాల్వర్ నిజం కాదు, ఆ ఫైటింగ్ నిజం కాదు, ఆ డాన్సులు నిజం కాదు. ఒక డాన్స్ షూట్ చేయడానికి 4 రోజుల నుంచి 5 రోజులు పడుతుంది. ఎందుకంటే 2 సినిమాలు యాక్ట్ చేసేవాడు నాకు తెలుసు. 3 నిమిషాలు డైలాగ్ చెప్పడానికి 3.5 గంటలు తీసుకున్నారు. అన్నిసార్లు రీటేక్ చేసుకున్నారు. రీటేక్ మళ్ళీ చేయించారు వాళ్ళు, గిరి నడిపించేది. సో వింటున్నాను, నాకు వదిలిపెట్టాను, నాకు అది ఆ ఫీల్డ్ వదిలిపెట్టాను, నాకు ఇష్టం లేక. ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను, సినిమాకు 50 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, what is your college fees for 1 year? What is your college fees for 1 year? Including bus, including everything, approximately it's 1 lakh rupees maybe, approximately. Including exams and books కలిపి 1 lakh rupees అవుతుంది మీకు. రైట్, నేను కాదంటాను. 1,00,000 రూపాయలు అయితే ఎన్ని రోజులు కాలేజ్ ఉంటుంది? 200 days ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్లీ, అన్ని కలిపి. సండేస్, సెకండ్ సాటర్డేస్, దసరా, క్రిస్మస్, దీపావళి, అది స్ట్రైక్ డే, బర్త్డే, ఎలక్షన్ డే, పోలింగ్ డే, నీ బర్త్డే, ఇవన్నీ తీసేస్తే లాస్ట్ 200 days ఉంటుంది. 1 lakh divided by 200 days per day, you are paying 500 rupees to your college. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దయచేసి ఇది కాలేజీ వాళ్ళ మీద తిడతారేమో, అయినా సరే చెప్పేస్తున్నాను. 1,00,000 రూపాయలు మీరు అప్రాక్సిమేట్లీ ఖర్చు పెడితే సంవత్సరానికి 500 రూపాయలు పర్ డే మీరు ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఒక రోజు 5 నుంచి 6 క్లాసులు ఉంటాయి. అంటే ఈచ్ క్లాస్ కి యూఆర్ పేయింగ్ 80 రూపీస్ బాస్, ఈచ్ పీరియడ్. లోపలికి మ్యామ్ వస్తుంటే, సార్ వస్తుంటే, ఐఎమ్ పేయింగ్ 80 రూపీస్ అనుకోవాలి మైండ్ లో. You are paying 80 rupees for listening to 1 hour class. అప్పుడు 80 కాకుండా 50, 60. అరే పనికిరాని సినిమానే ఇంటర్వెల్ కూడా పరిగెత్తుకొచ్చి క్లాస్లో థియేటర్లో కూర్చుంటారే. వై డు యూ మిస్ ది క్లాస్? సో ఇది సెకండ్. ఫస్ట్ది మీ పాపతో మీ బాబుతో పోల్చాను, రెండోది సినిమాతో పోల్చాను. ఇది కరెక్ట్ కాబట్టి ఒక్క రోజు కూడా క్లాస్ మిస్ కావద్దు నాన్న, ఒక్క పీరియడ్ కూడా మిస్ కావద్దు. అర్థం కాకుండా చేయలేబట్టాలి. అర్థం కాలేదు మేడం మళ్ళీ చెప్పండి, ఎందుకంటే మనసు అనుకోవాలి, నేను 80 రూపీస్ ఇస్తున్నాను అనుకోవాలి, కానీ అనుకోవద్దు, చెప్పేసండి. లెర్న్, బికాస్ ఇంజనీరింగ్ ఇంటర్మీడియట్ లాంటిది కాదు. అర్థం చేసుకుని చదువుకునేది ఇంజనీరింగ్. ఇంటర్మీడియట్ బట్టి కొట్టి ఉంటారు 90%, 60%. ఓకే, బట్ అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకొని చేయాలంటే మీ లైఫ్ టోటల్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి. బహుశా నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. సినిమా చూడండి, నాకు వద్దు, సినిమాకి ఎంత ఖర్చు పెడతారో అంతకంటే ఖర్చు పెడతారు కాలేజ్కు. ఒక్క రోజు కూడా కాలేజ్ మిస్ కాకుండా అన్ని, అది ఆన్లైనా ఆఫ్లైనా అన్ని అటెండ్ కండి, మొత్తం అటెండ్ కండి, మిస్ కాకుండా అటెండ్ కండి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. సెకండ్ వన్. ఇక థర్డ్ వన్, మీకు ఉన్న మెయిన్ ఆబ్స్టికల్ ఇంజనీర్స్ సక్సెస్ కాకపోవడానికి కారణం ఏం తెలుసా? ఆ పౌల్ట్రీ ఫార్మ్ కాలేజ్ నుంచి బయటకు వస్తారు కదా, వచ్చిన తర్వాత ఫ్రీడమ్ కావాలనుకుంటారు. ఫ్రీడమ్ 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 అంటారు. ఏం ఫ్రీడమ్? ఎంజాయ్మెంట్. ఓకే, నిర్ధారణ. ఈ ఫ్రీడమ్లో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో బ్యాక్లాగ్స్ పడతాయి. నేను ఒక్కసారి బ్యాక్లాగ్ పడుతుంది అనుకో, మీకు తెలుసో లేదో మేడం గారు అడగండి, లేకపోతే సార్ అడగండి, చెప్తారు మీకు. యూ కెన్ నాట్ అటెండ్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ కావడానికి వెళ్ళేది మీరు అంటే దాని అర్థమైంది, యూఆర్ లూజింగ్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ.
కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి చెప్తా ఉంటారో అవన్నీ వినకండి, నేను చెప్పింది వినండి. ఒక్క బ్యాక్లాగ్ పడద్దు నాన్న. ఇంతవరకు నేను వెళ్ళా 162 కాలేజీలో 65 కాలేజెస్ ఎవ్రీ ఇయర్ నేను కంట్రీ అవుతాను, ఎవ్రీ వెళ్తూ ఉంటాను. అన్ని కాలేజీలు కూడా ఒక బ్యాక్లాగ్ ఉండదు ఫస్ట్ ఇయర్, అన్లెస్ అంటిల్ వాళ్ళు కాలేజీ మానేస్తే తప్ప. కాబట్టి మీరు 100% అలా చేయాలంటే ఏం చేయాలో ఒక 4-3 ప్రిన్సిపల్స్ ఉండేనా, లేకుండా 3-4 ప్రిన్సిపల్స్ ఉండేనా నేర్చుకోండి. 5 వరకు చెప్తాను. ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. మీరు పెన్ను బుక్ ఉంటే రాసుకోండి. మీరు ఐపీఎస్ కావచ్చు, ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ కావచ్చు, పోలీస్ కావచ్చు, లైఫ్లో ఏం బాధలుచుకున్నా సరే, అది బీటెక్ కావచ్చు, బీఎస్సీ కావచ్చు, బీకామ్ కావచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు, మీరు ఏం కావాలన్నా ఐఏఎస్ కావచ్చు, ఏం కావాలన్నా నేను చెప్పిన ఈ 5 విషయాలు మీరు ఉన్నాయి. ఈ 5 విషయాలు మీరు వదిలిపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని నేను పంచదరిద్రాలు అని పేరు పెట్టుకున్నాను. అందరూ పంచామృతం అంటారు కదా, నేను పంచదరిద్రాలు అంటే ఇది ఏ ఒక్కడున్నా సరే ఆ మనిషి సక్సెస్ కావాలి. అదేంటో చెప్తాను, జాగ్రత్తగా ఆలకించండి, జాగ్రత్తగా రాసుకోండి, జాగ్రత్తగా వినండి. నంబర్ 1, ఓవర్ స్లీప్ ఆర్ స్లీపింగ్ డిజార్డర్ నాన్న. స్లీపింగ్ డిజార్డర్ ఫస్ట్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ స్లీపింగ్ డిజార్డర్. స్లీపింగ్ డిజార్డర్ అంటే నిద్ర పోకపోవడం కాదు, నిద్ర ఎక్కువ పోవడం కాదు. నిద్ర సరిగా పోకపోవడం, నిద్ర ఎక్కువగా పడుకోవడం. నిద్ర సరిగా పోలేదనుకో మీకు వచ్చేది యాంగ్జైటీ డిజార్డర్, స్ట్రెస్, టెన్షన్, మెమరీ లాస్. ఇలా కూర్చుంటాను, ఇలా ఉండడం. మేము కారణం ఏం తెలుసు, దానికి అన్నిటి కారణము 90% మొబైల్. అలా మొబైల్ పట్టుకుంటారు, ఇలాగే పట్టుకుంటారు, ఇలాగే పట్టుకుంటారు, ఇలాగే పట్టుకుంటారు, ఇలాగే పట్టుకుంటాడు. వాడు ఏం చూస్తాడు వాడికే తెలియదు. అలా అడిక్ట్ అయిపోతుంటారు. నేను వద్దాను, ఓకే యూ యూజ్ మొబైల్. కాకుంటే 8 hours స్లీప్, 8 hours స్టడీ, 8 hours రిమైనింగ్ వర్క్. 8+8+8 ఇది కనుక మీరు ఫాలో అయితే గ్యారెంటీ లైఫ్ బ్యూటిఫుల్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, 8+8+8. 8 ఈజ్ ఫర్ స్లీపింగ్. లోయెస్ట్ 7 hours, అంతకంటే తక్కువ నేను ఒప్పుకోండి. మీ వయసులో మీ అందరు కూడా 17, 18, 19, కొంతమంది 20 ఉంటారేమో, ఉండరు బహుశా 18, 11, 16 ఉంటారు కొంతమంది. ఓకే, ఈ వయసు ఎలాంటిదైనా బయోలాజికల్ చేంజెస్, సైకలాజికల్ చేంజెస్, ఫిజియలాజికల్ చేంజెస్ అయితే ఉంటుంది మీ బాడీలో. ఈ వయసులో హైట్ పెరగడం కానీ మిగతా అన్ని విషయాలు మీ బాడీలో చేంజెస్ కానీ విపరీతంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ టైంలో నిద్రపోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నిద్ర ఎక్కువ పోయారనుకో నా మాటని దేశద్రోహి అవుతావు, జాగ్రత్త జాగ్రత్త. అంటే నిద్ర ఎక్కువ పోతే దేశద్రోహి అని అన్నాను పోదు, ఎందుకంటే నా దేశానికి లాస్ అవుతుంది ఎక్కువ కూడా. తక్కువ పోవడం వల్ల నీ ఆరోగ్యం పాడవుతుంది. కాబట్టి అదొద్దు ఇదొద్దు. 7 to 8 hours, 8 hours ఫర్ స్లీపింగ్. నెక్స్ట్ 8 hours ఏం చేయాలి తెలుసా? వాష్రూమ్, బాత్రూమ్, చాటింగ్, మొబైల్ చాటింగ్, మూవీస్, ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడము, భోజనం చేయడము, ఏం పనులు చేస్తారు చేయండి అన్న, ట్రావెలింగ్, ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్. 8 hours. Remaining 8 hours, kindly note down. Till you get a profession, till you get a job, you must concentrate on study. 8 hours on study. After that, you must work on 8 hours for your work. నీ ప్రొఫెషన్ కావచ్చు, నీ జాబ్ కావచ్చు, నీ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్, నీ కంపెనీ కోసం కావచ్చు. 8 hours. 8. ఈ బ్యాలెన్స్ చేసిన వారు లైఫే బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఈ 3 బ్యాలెన్స్ చేసిన వాళ్ళు లైఫ్ సక్సెస్ ఉంటుంది. కాబట్టి 8 మీరు ఆలోచించుకోండి. కంపల్సరీగా ఆ 8 గంటలు పడుకుంటారని, 8 గంటలు నిద్రపోతారని కోరుతున్నాడు. రైట్, సో నైస్, ఫెంటాస్టిక్. నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్. 8 అర్థమైంది కదా. స్లీపింగ్ డిజార్డర్లో ఉండే మెయిన్ ప్రాబ్లం తెలుసా? ఈ కరోనా మీకు ఏం నేర్పించింది అయ్యా అంటే లేజీ నేర్పించింది. బాగా ఇంట్లో ఉండడం నేర్పించింది, రిలేషన్షిప్ నేర్పించింది, చాలా మంచి విషయాలు నేర్పించాయి. నాకు మాత్రం ఒక పునర్జన్మ ఎత్తాను నేను. ఎన్ని విషయాలు తెలిసింది తెలుసా? ప్రతి నెల 42 లక్షల మందితో కనెక్ట్ అయ్యాను నేను. జూమ్ ద్వారా, దీని ద్వారా, యూట్యూబ్ ద్వారా 42 లక్షల మందితో ఫస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ కనెక్ట్ అయ్యాను. ఇది ఒక పునర్జన్మ ఎత్తాను. ఈ జన్మలో కూడా అట్లా కాదు, ప్రతి నెల. అంటే ఎన్ని నెలలు అయింది? 10 నెలలు అయింది. అంటే ఎన్ని లక్షల మంది కలిసి చూసుకోండి. సో బ్యూటిఫుల్ ఉంది. అంటే కొన్ని విషయాలు, ఎన్నో బుక్స్ నేను చదవాల్సుకుని ఇప్పుడు చదివేసేసాను. అప్పుడు టైం దొరకదు, నాన్ స్టాప్ తిరిగేవాడిని. ఎంతో అద్భుతంగా నా పాత ఫ్రెండ్స్, నా 10th క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ అందరిని కలుపుకున్నాను. అదో గ్రూప్ పెట్టాను, నేను వాట్సాప్ గ్రూప్ పెట్టాను. ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్స్, నేను చదువుకున్నది 1978లో పాస్ అయినా నా ఇంటర్మీడియట్. అప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అందరు పట్టుకున్నాను. ఒకడు ఎంపీ ఉన్నాడు నా ఫ్రెండ్, ఒకడేమో ఎమ్మెల్సీ ఉన్నాడు, ఎవరెవరు ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాడు, దొరికారు అందరూ. ఇక్కడ వరంగల్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు, మీ కాలేజ్ కూడా ఉన్నారు, ప్రొఫెసర్ గారు. ఓకే, సో వినండి ఇవన్నీ రెడ్డి గారు. ఓకే, సో అదే మీకు తర్వాత చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇవన్నీ నేను నేర్చుకున్నాను. మీరేం చేసుకున్నారు నాకు తెలియదు. మీరు ఒకసారి చూసుకోండి.
లేజీ అనేది రాకూడదు. ఫస్ట్ అతి నిద్రతో వచ్చేది లేజీ. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అతి నిద్రతో వచ్చేది లేజీ. అతి నిద్ర వద్దు, తక్కువ నిద్ర వద్దు. ఏం చేయాలి తెలుసా? నేను ఒక పాపులర్ డైలాగ్ చెప్తాను, వినండి. మై డైలాగ్ లో కొన్ని డైలాగ్ పాపులర్ ఉంటుంది. గోల్ గురించి చెప్పినట్టు ఇది కూడా పాపులర్ డైలాగ్ ఏంటంటే, ఎవరైతే సూర్యుని కంటే ముందు ఉదయిస్తారో, నాన్న వినండి, ఎవరైతే సూర్యుని కంటే ముందు ఉదయిస్తారో, ఇఫ్ యు రైజ్ బిఫోర్ సన్ రైజ్, ఎవరైతే సూర్యుని కంటే ముందు ఉదయిస్తారో అటువంటి వాళ్ళే సూర్యకాంతి లాగా ప్రపంచానికి వెళ్తున్నిస్తారు. అటువంటి వాళ్ళే ప్రపంచానికి అందిస్తారు. యూ మస్ట్ వేకప్ బిఫోర్ సన్ రైజ్. దిస్ ఈస్ మై స్ట్రాంగ్ సిస్టమేటిక్ 100% proved technology I'm giving you. నేను just 58 years age, but I'm very active, you know. I wake up at before 5 o'clock నేను నిద్రలేస్తాను. పవర్ఫుల్ గా నేను 5 AM క్లబ్ ఉంది, మీ క్లబ్ లో కూడా చేరొచ్చు మీరు కావాలంటే. 5 AM క్లబ్ ఎవ్రీడే మీకు టాస్క్లు ఇస్తాను, మీరు చేరారు నాకు తెలుసు. ఫస్ట్ నా నంబర్ అండి 5 AM క్లబ్. 7,000 people ఉన్నారు 5 AM క్లబ్ లో. ఇప్పుడు నాకు 7,000 people ఉన్నారు. ఓకే, వి ఆల్ విల్ వేకప్ అండ్ విల్ డూ సంథింగ్. ఓకే, దట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ నౌ. మీరు తర్వాత నాతో మాట్లాడండి, ఇప్పుడు మాత్రం వద్దు. సో మార్నింగ్ నిద్రలేవాలి, సూర్యుడి కంటే ముందు నిద్రలేవాలి. 5 AM వద్దు, మరి టూ మచ్ వద్దు. 5:30 కూడా వద్దు, చిచి వద్దు. 5:45 కూడా వద్దు, 5:55 కూడా వద్దు, 5:59 కూడా వద్దు. 5:59.5 6 కంటే ముందు 1 సెకండ్ ముందు లేవండి చాలు. మీ ఇష్టం ఉంటుంది లేవండి, అద్భుతంగా ఉంటుంది నాన్న, చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. నిద్రలేసిన తర్వాత మీ వాష్రూమ్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని అట్లీస్ట్ మెడిటేట్ సమ్ టైం, ఒక 10 minutes మెడిటేట్ చేయండి. అది మీకు నేను నేర్పిస్తాను కావాలంటే, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. మరి ఒక క్లాస్ ఉంటుంది TPD అని, టోటల్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ క్లాస్ నేను నేర్పిస్తూ ఉంటాను. మీరు అందరూ జాయిన్ కావచ్చు. దాంట్లో 21 days కోర్స్, టోటల్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. యూ కెన్ జాయిన్ దట్ కోర్స్. యూఆర్ ఆల్ మోస్ట్ వెల్కమ్. నాకు నా నంబర్కి మీరు మెసేజ్ పెట్టండి, మీకు లింక్ పంపిస్తాను. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, మీరు అందరూ నేర్చుకోవచ్చు. మీరు ట్రైనర్స్ కావచ్చు, మీరు స్పీకర్స్ కావచ్చు. బిఫోర్ 4th year కాకముందే 2 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకోవచ్చు. ఆ ఐడియా కూడా చూపిస్తాను మీకు. ఇవన్నీ ఎందుకంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఓకే, చూపించడానికి. ఫ్రెండ్స్ వినండి, ఇప్పుడు నా మాట వినండి. ఇవన్నీ వింటున్నారు కదా, 8 hours చెప్పాను. రెండోది ఏం తెలుసా? స్లీపింగ్ డిజార్డర్ నుంచి పోతే రెండోది లేజీ ఉంటుంది అన్న, బద్ధకం ఉండదు. మనిషికి బద్ధకం ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? చాలా డల్గా ఉంటాడు, ఎవరికి ఏం అర్థం కాదు, ఏం చేస్తుండో వానికి అర్థం కాదు, ఇలా ఉంటుంది. కాబట్టి బద్ధకం ఉన్న వాళ్ళని ఎవరు లైక్ చేయరు. బద్ధకాన్ని వదిలిపెట్టండి. మూడోది చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్రొక్రాస్టినేషన్. వినండి, ప్రొక్రాస్టినేషన్ ఇస్ కాల్డ్ పోస్ట్పోన్మెంట్. మన లాంగ్వేజ్లో సింపుల్ భాషలో పోస్ట్పోన్మెంట్ అంటే వాయిదా. నేను రేపు చదువుతాను, నెక్స్ట్ మంత్ చదువుతాను, నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ చదువుతాను, నెక్స్ట్ ఇయర్ చదువుతాను, నెక్స్ట్ జన్మ చదువుతాను. పోస్ట్పోన్ చేయడం. ఏ రోజు క్లాస్ ఆ రోజు వినాలి, ఏ రోజు క్లాస్ ఆ రోజు చదువుకోవాలి, మిగతా టైం ఎంజాయ్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ఇట్, అంతే. నాట్ మోర్ దెన్ 8 hours ప్లీజ్. మ్యాక్సిమం చెప్తున్నాను, మీ నాన్నగారికి చెప్పండి, అమ్మగారికి చెప్పండి, 8 hours కంటే ఎక్కువ చదువుకోవద్దు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే అంతగా మీరు అందరూ IAS IPS గొప్ప కూడా నాకు ఇష్టం లేదు. ఓకే, మీరు 8 hours చదువుకోండి, హ్యాపీగా 8 hours చదువుకోండి. రైట్, ఇప్పుడు అయిపోయింది మనకి చదువుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ వెళ్తాను అండి. ప్రొక్రాస్టినేషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే నెగిటివిటీ. తెలుగులో నకారాత్మకత అంటారు. నెగిటివిటీ, ఇది అవుతుందో కాదు, ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న వాడికి జాబ్స్ ఏడున్నాయి, బోర్డు మంది చదువుకుంటున్నారు, అందరికి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయా, అది ఏంటో మా ఇంటి పక్కనకి ఇంకా పెళ్ళే కాలేదు, వాడు బీటెక్ చదువుకున్నాడు, వాడు 10,000 వస్తుంది, 15,000 వస్తుంది. ఇవన్నీ నెగిటివ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు నా క్లాస్ వినలే కాబట్టి అలా ఉన్నారు, మీరు నా క్లాస్ విన్నారు కాబట్టి సూపర్ అవుతారు. ఇప్పటి చూడండి, నో నెగిటివ్ థాట్స్, నో నెగిటివ్ థాట్స్. పాజిటివ్ ఉండాలి, సకారాత్మకంగా ఉండాలి. ఎస్, ఎలా ఉండాలో చెప్తాను. ఒకరోజు కరీంనగర్లో మీదే వాగ్దేవి కాలేజ్ ఇంకోటి ఉంది అక్కడ. ఓకే, అది మీ ఎవరిదో నాకు మొత్తం మీద పేరుంది. దాంట్లో ఒక అండర్ గ్రౌండ్ లాగా హాల్ ఉంటుంది, దాంట్లో క్లాస్ చెప్తున్నాను. కొద్దిగా హాల్ ఉంటుంది, బాగుంటుంది. దాంట్లో క్లాస్ చెప్తుంటే ఒక అబ్బాయి చేయలేబట్టాడు, సార్ ఏంటి సార్ ఈ చదువుడు అంత వేస్ట్, మేము చాలా పేదోళ్ళం సార్, పేదోళ్ళని ఎక్కడి నుంచి పైకి రావాలి సార్, ఇక్కడ నుంచి పెద్ద నేను అమెరికా వెళ్ళాలన్నా అవి వెళ్ళాలన్నా మనం చదువుకోవాలని డబ్బులు కావాలి కదా సార్, నేను చాలా పేదవాడిని సార్ చేయలేబట్టాడు. నువ్వు పేదోనివా అన్నాను. నేను పేదోడు సార్ అన్నాడు. అవునా అన్నాడు. అవును సార్ అన్నాడు. రమ్మన్నాడు చెయ్యి మీకు, భయపడుతూ వచ్చాడు చెయ్యి మీకు. బాబు నిజంగా పేదోను అన్నాడు. నిజంగా పేదోను సార్ అన్నాడు. నీ దగ్గర ఏం లేవండి. ఏం లేవు సార్, ఈ బట్టలు తప్ప అన్నాడు. వెరీ గుడ్, ఒక పని చేయరన్నా, నువ్వు ఎంత పేదోనో ఏంటో నాకు తెలియదు, ఒక సింపుల్గా ఒక చిన్న టెక్నాలజీ మాట్లాడుకుందాము. నీవు 1 వేలు కట్ చేసి ఇస్తావా అన్న. ఒక వేలు ఇచ్చేసే నాకు. ఎందుకు సార్ అన్నారు. ఈ 1,000 అమ్ముకుంటా వేరేలకు, నీకెందుకు, నీకు 10,000 ఇస్తానా? టూ మచ్ సార్, 10,000 ఇస్తాను, 1 లక్ష ఇస్తాను, 1,000 పోనీ 2 లక్షలు ఇస్తాను, నేను అమ్మాను సార్ అన్నాడు. సో 2 lakhs వేసుకుని అకౌంట్లో
మళ్ళీ చెప్తాను. ఓ కన్ను అమ్ముతావా అన్న. ఎందుకు సార్ కన్ను? ఏమో కన్ను పీకేసి ఇంకోరికి ఇస్తారేమో, నీకేం తెలుసు. ఓ కిడ్నీ అమ్ముతావా? ఏం సార్ అన్నారు. ఓ సగం లివర్ అమ్ముతావా? ఇలా స్టార్ట్ చేశాను. అప్పటికే ఆ బోర్డు మీద ఎంత రాసింది తెలుసా? 6,40,00,000 రాశామండి బోర్డు మీద. అప్పటికే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. నేను మనసు అమ్ముతావా అంటే దానికి మనకు కౌంటింగ్ ఉండదు, నీ బ్రెయిన్ అమ్ముతావా అంటే దానికి మనకు తెలియదు. ఇలా ఊరికే చేశామంట. అంటే నేనేమంటే తెలుసా, అది సరదాగా మాట్లాడుకుంది. భగవంతుడు కొన్ని కోట్ల రూపాయల ప్రాపర్టీని లోపల కుట్టేసి పంపించాడు అన్న. మనకు కోట్ల రూపాయల ప్రాపర్టీ లోపల కుట్టేసి పంపించాడు. ఇది వాడితే వాడుకుంటావు, వాడుకోకుంటే నిన్ను ఇంకోరు వాడుకుంటారు. దట్స్ ఇట్, అంతే. ఇది వాడితే వాడుకుంటావు, ఇది వాడుకుంటే నేను ఇంకోళ్ళు వాడుకుంటారు. అదే నేను చెప్తా ఉంటాను. జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. ఇంజనీరింగా, బిఏనా, బీటెక్కా, బిఈనా, బీకామా, ఏదైనా కావచ్చు. మీ 100% కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం 100% మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ఏది మాత్రం మిస్ కాకుండా అటెండ్ కావాల్సిందే. డోంట్ పోస్ట్పోన్ ఎనీథింగ్. నో నెగిటివ్ థాట్స్. ఇక్కడ నెగిటివిటీలో మీకు వచ్చేది మెయిన్ ప్రాబ్లం తెలుసా? ఈరోజు నేను మీ అందరితో తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను. ఎస్, తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాడు, వాడు తెలంగాణ యాసలో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. నేను ఏదైనా మాట్లాడగలను. అక్కడ అమలాపురం అయితే అమలాపురం మాట్లాడతాను, విశాఖ మాట్లాడతాను. నేను మ్యాక్సిమం మహారాష్ట్ర కూడా బాగా తిరుగుతూ ఉంటాము. महाराष्ट्र में बात उधर जाके हम हिंदी में बात करते हैं, ओके, इंग्लिश में बात करते हैं. సో ఎక్కడికి వెళ్తే ఆ భాష మాట్లాడుతూ ఉంటాను. కాకుండా ఒకటి మాత్రం వినండి. ఇక్కడ మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేనేం మాట్లాడుతున్నాను? తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను. నేను మాట్లాడే తెలుగు అంతా కరెక్టా? ఇప్పుడు మీరు పెద్ద హడులు తీసేస్తుంది, మీకు పెద్ద ఇబ్బంది తీసేస్తుంది మీ అందరికీ. మీరు మాట్లాడే తెలుగు అంతా కరెక్టా? ఓకే. పోనీ మీరు మాట్లాడుతున్న తెలుగు గ్రామటికల్ కరెక్టా? వ్యాకరణ దోషంగా మాట్లాడుతున్నా? మరి తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు కదా, తెలుగులో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు కదా, మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు బాస్ ప్రాబ్లం? ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు బాస్ ప్రాబ్లం అంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది మన మదర్ టంగ్ కాదు కాబట్టి. ఓకే, మదర్ టంగ్ మాట్లాడమే కష్టము, అదర్ టంగ్ నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ. గుర్తుంచుకోండి. నేను ఇప్పుడు మెయిన్ హడులు తీసేస్తాను మిమ్మల్ని. ఇంగ్లీష్ అనే ఒక పెద్ద హడులు తీసేస్తున్నాను. వినండి, నేను పక్కా తెలుగు మీడియం బాస్ అప్ టు గ్రాడ్యుయేషన్. ఎందుకంటే పీజీలో కూడా తెలుగు మీడియం కూడా తీసుకున్నాడు లేదు కాబట్టి పీజీలో ఎంబీఏ మా సైకాలజీ మొత్తం కూడా ఇంగ్లీష్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఓకే, అప్పుడు నేర్చుకున్నాను. నేను రామకృష్ణలో నేర్చుకున్నాను. అక్కడ మీరు కూడా నేర్చుకోవచ్చు హైదరాబాద్ ఉంటే. సో వినండి, మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం ఎంత ఈజో చెప్తాను. ఇంగ్లీష్ రాకుంటే కమ్యూనికేషన్, నేను చెప్పబోయే 5వ పాయింట్ రాకున్నా మీకు చాలా చాలా ఇబ్బందులు అండి. కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీ సబ్జెక్ట్ అని ఇంగ్లీషే, మీ ఫ్యూచర్ మీ జాబ్లు ఇంగ్లీషే, ఎక్కడ పోయినా ఇంగ్లీషే. తెలుగు ఎలాగొచ్చు? ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలన్నా ఎలా నేర్చుకోవాలి దాని గురించి మీకు చెప్తాను. ఎంతమందికి స్విమ్మింగ్ వచ్చు? టైప్ చేయండి. కమాన్ టైప్. ఎంతమంది స్విమ్మింగ్ వచ్చు? కమాన్ టైపింగ్. యా, టైపింగ్ చేయండి. నేను చూస్తున్నాను చాటింగ్ టకటక. సూపర్ ఉన్నారు చాటింగ్లో, అద్భుతంగా ఉన్నారు. మనమంతా చాటింగ్లో నెంబర్ 1. ఓకే, వెరీ గుడ్. చెప్పండి. వా, ఫెంటాస్టిక్. మీరు స్విమ్మింగ్ వచ్చు కదా. రాని వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు వచ్చిన వాళ్ళకంటే. ఎందుకంటే అప్పుడు బావులు ఉండేవి అలాంటి ఉంటాయి. ఇప్పుడు అన్ని బోర్వెల్ ఉంటాయి. బోర్వెల్లో మనం ఈదలేము కదా. సో దాంతో అయిపోయింది యూ డోంట్ నో స్విమ్మింగ్. కానీ నేను స్విమ్మింగ్ నేర్పించడానికి ఒక బ్యూటిఫుల్ టెక్నాలజీ నా దగ్గర. ఐ హ్యావ్ ఎ బుక్, హౌ టు లెర్న్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ 30 days అనే ఒక బుక్ ఉంది. ఇంత లా బుక్ ఉంది, 740 pages బుక్. ఆ బుక్ మీకు జయ మేడంతో మీకు పంపిస్తాను. అది జెరాక్స్ తీసుకొని మీరు అందరూ చదువుకోండి. 1 month తర్వాత వస్తాను. మనం భద్రకాళి చెరువు దగ్గరికి వెళ్దాము. భద్రకాళి చెరువు వెళ్ళి 1 2 3 జంప్ అంటాను. సాత్విక్ అమీర్ మొహమ్మద్ చలో రెడీ కరో స్విమ్మింగ్ కే లియే. బుక్ రెడీ, బుక్ పంపిస్తా. ఐ నో స్విమ్మింగ్. స్వామికి వచ్చు. రైట్, ఐ కెన్ స్విమ్మింగ్. మహమ్మద్ ఫరాజ్ హుస్సేన్, వెరీ గుడ్. సో అభినయ చిలుక, నీకు రాదు, నీకు వచ్చు, నీ పేరు రాయి ఫస్ట్. సందీప్, ఐ కెన్ స్విమ్. రాణోల గురించి చెప్తున్నాను. రాణోలో మనం అందరం తీసుకెళ్దాం. ఆ బుక్ చదివి తీసుకెళ్దాం. బుక్ చదవాలి, మనం ఎంబడవాలి. ఆ బుక్తో పాటు ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఒక DVD పంపిస్తాను. నా DVD, నేను కూడా స్విమ్మింగ్ చేసిన DVD పంపిస్తాను. అది కూడా చూడండి. చెప్పండి, స్విమ్మింగ్ DVD చూస్తే బుక్ చదివితే స్విమ్మింగ్ వస్తుందా? స్విమ్మింగ్ చేసి వస్తుందా? ఇంగ్లీషు చదివితే రాదు, ఇంగ్లీషు చూస్తే రాదు, ఇంగ్లీషు వింటే కొద్దిగా వచ్చినట్టు ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ ఎలా వస్తుందన్నా, మాట్లాడితే ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. అందుకోసం ఏం చేయండి, ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే మీరు ఫ్రెండ్స్ అవుతారు కదా, వచ్చినా రాకుండా ఆంగ్లంలో మాట్లాడండి. వచ్చినా రాకుండా యూ కమ్ హియర్, యూ గో దేర్, వి ఆర్ కమింగ్ టు కాలేజ్, యూ స్టడీ, యూ రీడ్. ఏదో ఒకటి తప్పులు మాట్లాడండి. ఐ డోంట్ మైండ్. తప్పులు మాట్లాడడం మొదలు పెట్టండి. అది గ్రామటికల్ తప్పనిసరి మాట్లాడండి. ఎప్పుడైతే మాట్లాడారో లాంగ్వేజ్ డెవలప్ అవుతుంది అన్న. ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నారో 100%గా మీ లాంగ్వేజ్ మారుతూ ఉంటుంది.
తప్పులు చేసినా కొద్ది తప్పులు పట్టుకుంటా ఉంటారు, తప్పులు చెప్తా ఉంటారు. నలుగురు మాట్లాడినప్పుడు ఏ డోంట్ యూజ్ వాస్ యూజ్ ఈజ్ అంటారు. యు విల్ లెర్న్ ఓన్లీ బై డూయింగ్ మిస్టేక్స్. అనుకోకుండా మీ అన్ని కాలేజీలో ఇంగ్లీష్ నేర్పించే అద్భుతమైన ఆచార్య దేవుడు ఉన్నారు మీ కాలేజీలో, అన్ని కాలేజీలో. అక్కడ సెలక్షన్ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు, సెలక్షన్ క్రైటీరియా నాకు తెలుసు. మీ కాలేజీలో అద్భుతమైన ఇంగ్లీష్ నేర్పించే ఉన్నారు. నేర్చుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుకోండి, మీరు మాట్లాడుకోండి. చాటింగ్ చేస్తారు కదా, ఇక్కడ కూడా చాటింగ్ చేస్తున్నారు మీరు. ఇప్పుడు చాలా మంది చాలా అద్భుతంగా చాటింగ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ వినీషా ఏం చాటింగ్ ఉంటుంది తెలుసా? వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ స్పీచ్ టు మీ సార్. టీక్యూ అట. టీక్యూ ఏంది? నేను తప్పడతలేదు మా గారు, మాట్లాడు. హ్యాపీ. పైన మాత్రం బాగా రాశావు చేసిన సార్ యు ఆర్ సో ఎంతూజియాజం. యు ఆర్ అంటే ఏంది? యు ఆర్, there is no word in English. ఓకే, ఇవన్నీ ఎగ్జామ్ లో రాస్తారమ్మా మీరు బంగారు. ఎగ్జామ్ లో యూఆర్ రాస్తుంటారు, టీక్యూ రాస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇలాంటి తప్పులు చేయకూడదు. ఈ చాటింగ్ లాంగ్వేజ్ మనకి ఎగ్జామ్ లాంగ్వేజ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇంకోటి మీకున్న మ్యాడ్ హ్యాబిట్ తెలుసా? వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అంటే యాక్చువల్లీ మై నేమ్ ఈస్, యాక్చువల్లీ అది వాట్ ఈస్ దట్ యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ నో, ఎవరు నేర్పించారు నాకు తెలియదు. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్, యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ ఫుడ్. ఇలాంటివన్నీ వదిలిపెట్టి చక్కని లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి. రోజు ఒక పదం. నాన్న మీకు 4 ఏళ్ళు ఆరు 3 ఏళ్ళు కాలేజీ. ఈ 3 ఏళ్లలో 365 రోజులు ఇంటూ 3,000 డేస్ అనుకోండి. ముందు హాలిడే తీసేస్తే 1000 days లో రోజు ఒక వర్డ్ నేర్చుకున్నానా, ఐ గ్యారంటీ యువర్ ఇంగ్లీష్ విల్ బి బెటర్ దెన్ who born in English, okay, or whose mother tongue is English. I'm telling you, your English will better. రోజు ఒక వర్డ్, న్యూ వర్డ్స్ నేర్చుకోండి. వొకాబులరీ అంటారు, నేర్చుకోవాలి. ప్రాక్టీస్ దట్ వర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వన్ వర్డ్, మీరు టైప్ చేయండి. REALM, realm, REALM. Do you know what is the meaning of this? REALM. మీకు తెలియకుంటే ఒకసారి డిక్షనరీ చూసుకోండి. ఒకప్పుడు డిక్షనరీ పెద్ద శంకర్ నారాయణ డిక్షనరీ కొనుక్కునే వాళ్ళం. మన మొబైల్ డిక్షనరీ ఉంది ఇప్పుడు, ఈజీ. ఓకే, సో ఇది ఒక వర్డ్ ఇచ్చాను ఈరోజు. ఈ వర్డ్ ఏందో నేర్చుకోండి. నేను చెప్పాను మీనింగ్ మీకు. ఈ వర్డ్ను 10 సార్లు వాడండి. టుడే ఐఎమ్ రిలామ్, యా. Today, my college like this. Yeah, I'm in my world. అలా వాడుతూ ఉండంటే కొత్త వర్డ్స్ నేర్చుకుంటున్నాను. ఇలా వర్డ్స్ దాన్ని వొకాబులరీ నేర్చుకోవాలి. ఏం చెప్పాను ఫస్ట్? నెగిటివిటీ ఎందుకు వస్తుందంటే భాష రానందుకు. భాషతో పాటు నేర్చుకోవాల్సింది ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దీంతో ఇంకోటి అద్భుతమైన విషయం చెప్తాను, నేర్చుకోండి. ఓకే, ఇది నేను నెక్స్ట్ మాట్లాడేది ఆల్మోస్ట్ 15 to 20 minutes ఉంటుంది. చాటింగ్ లో రెడీ ఉండండి. చాటింగ్ లో కొంతమంది రెడీ లేరు. చాటింగ్ ఆపేశారు సార్, ప్లీజ్ డోంట్ స్టాప్ చాటింగ్. ఎవరు ఆపేశారు చాటింగ్? అక్కడ ఆపలేదా? ఆపకండి ప్లీజ్. ఓకే, ఆపలేదు కదా. ఓకే, వినిషానే కనిపిస్తుంది నాకు ఇంకా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రైట్, చాటింగ్ ఆన్ లోనే ఉంది సార్. సో నైస్ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. కింద స్క్రాల్ అవుతుంది. అదే వినిషా దగ్గర ఆగిపోయింది. ఓకే సార్, రైట్, నో ప్రాబ్లం. డన్. ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించండి. ఓకే, సింపుల్ వచ్చేసారు చాలు. రైట్, చాలా సింపుల్గా అడుగుతున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి. మీరు స్టేజ్ మీద పిలిస్తే ఎంతమంది వచ్చి మాట్లాడగలరు? టైప్ చేయండి, మళ్ళీ టైప్ చేయండి. స్టేజ్ మీద పిలిస్తే, ఉన్న పలానా స్టేజ్ మీద పిలిస్తే ఎంతమంది మాట్లాడగలరు? మాట్లాడమంటే ఏదో సబ్జెక్ట్ కాదు. యూ మస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ 6 minutes. 6 నిమిషాలు మీరు మాట్లాడాలి. మీరు ఎవరో చెప్పాలి, మీ అమ్మనాన్న పేరు చెప్పాలి, మీ ఊరి పేరు చెప్పాలి. ఎంతమంది రాగలరు? యా, ఎవరు ఎస్ అంటలేరు, నో సార్ అంటున్నారు. ఓకే, అందరు నో అంటున్నారు, ఎవరు ఎస్ అని లేదు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. కారణం ఏంటి తెలుసా? మీ సందీప్, వా ఫెంటాస్టిక్. అన్వర్ మహమ్మద్ నో అంటున్నాడు. ఓకే, వంశీ ఎస్ అంటున్నాడు. ఫెంటాస్టిక్, బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్. వరంగల్ అంటే వరంగల్ కాదు నాన్న, అది పోరుగల్లు కాదు, పోరుగల్లు. ఓకే, అన్నిటికి మూల కారణం మీరే. స్టేజ్ ఫియర్ ఉందా మీరు? నేను తీసేస్తాను ఇప్పుడు. మళ్ళీ కాలేజీకి వస్తాను, కాలేజ్ అయిపోయినాక అప్పుడు నేను డ్యాన్స్ చేపిస్తాను స్టేజ్ మీద. ఓకే, ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఇలా మాట్లాడుకుందాము. మీకు చిన్న టాపిక్ ఇస్తాను, వినండి. ఇది చాటింగ్లో కొడుతున్నాను నాన్న, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. దీన్ని నేను CBT అంటాం, కాగ్నిటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ. ఇది పెద్ద టాపిక్ నాన్న, మీకు అర్థమైతే సింప్లిఫై చేసి చెప్తాను. ఇది కనుక తెలుసుకున్నారనుకో, ఈరోజు చివరికి భయపడదు. ఇంకా ఎక్కడుంటే అక్కడ నిలబడతారు. శ్రవణ్, థ్యాంక్ యూ శ్రవణ్, వండర్ఫుల్. తిలక్, ఫియరా? వాట్ ఫియర్ తిలక్? False evidence appear real. There is no meaning in fear. Okay, right. So this I have given acronym for that. Many acronyms are there. Okay. ఇప్పుడు ఫియర్ పోవాలంటే ఏం చేయాలో మాట్లాడతాను. ఇంజనీరింగ్ లో మీరు చదవాలంటే
ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి, కమ్యూనికేషన్ నేర్చుకోవాలి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకోవాల్సింది క్లాస్లో ఏమైనా అర్థం కాకుంటే చేయలేబట్టి అడగగలగాలి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. క్లాస్లో ఏమైనా అర్థం కాకుంటే హ్యాండ్ రేజ్ సార్, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్, మ్యామ్ విల్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్, మే ఐ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ వన్స్ అగైన్ రిపీట్ అని అడగగలగాలి. అడగరు నాకు తెలుసు, అలా కూర్చుంటారు, ఇలా కూర్చుంటారు. ఎందుకు నన్ను అడుగుతున్నావు, ఇంకా టైం వేస్ట్రా అంటే నీవు ఎవరో ఏమో అనుకుంటారని. నేను ఇచ్చేది ఓరియంటేషన్ అండి. ఫస్ట్ ఇయర్లో మాట్లాడేది, సెకండ్ ఇయర్ వేరే ఉంటుంది, థర్డ్ ఇయర్ వేరే ఉంటుంది, మీ సబ్జెక్ట్స్ వేరే ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ మాట్లాడుతున్నాను, బిఫోర్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి డిగ్రీకి వెళ్ళే ముందు మాట్లాడుతున్నాను, వినండి. సో ఇలా కావాలంటే మీరు ఎలా ఉండాలంటే చెయ్యిలు బట్టి మాట్లాడగలగాలి, పబ్లిక్లో మాట్లాడగలగాలి, నోరు తెరిచి మాట్లాడగలగాలి. ఎలా చేయాలి తెలుసా? ఎలా చేయాలి తెలుసా? భయం లేకుండా ఉండగలగాలి. దాన్ని ఏమంటారు తెలుసా? నా ఒక పాపులర్ డైలాగు, భయం వీడితే జయం, భయం వీడితే జయం. భయం ఉన్నవాడు ప్రపంచంలో ఏం సాధించలేడు. సో మళ్ళీ నా నంబర్ ఎవరు అడుగుతున్నారు, టేక్ డౌన్ మై నంబర్, రాసుకొని పెట్టుకోండి, ఎందుకని మంచిది. 9849000026. మీరు ఈ నంబర్కు నోట్ చేసుకోండి. గంపా సార్ అని రాసుకోండి, గంపా అని రాసుకోండి, గంపా బోర్ అని రాసుకోండి, మీ ఇష్టమేమో రాసుకోండి. రాసుకొని వాట్సాప్లో మీ పేరు నాకు పంపండి, నేను మీకు లింక్స్ పంపిస్తాను కొన్ని. ఆ లింక్స్ అన్ని క్లిక్ చేయండి. మీకు అన్ని ఆల్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ బ్యూటిఫుల్ క్లాసెస్, బ్యూటిఫుల్ పీరియడ్స్, బ్యూటిఫుల్ టెక్నాలజీ మీకు అన్ని కూడా ఉచితంగా ఇస్తాం. ఇంక్లూడింగ్ చాలా క్లాసెస్, ఇంక్లూడింగ్ హౌ టు ఎర్న్ మనీ త్రూ ఇంటర్నెట్. ఆల్ మీరన్నీ కూడా నేర్చుకునేది ఇక్కడ నేర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం మేము. ఓకే, అదే రకంగా నా నంబర్ ఎందుకు ఇస్తుంది తెలుసా? ఈ కాగ్నిటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ ముందు ఎందుకు చెప్తుంది తెలుసా? కొంతమంది పిల్లలు కొన్ని విషయాలు తట్టుకోలేక సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకుంటా ఉంటారు. నాన్న సూసైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అవసరం లేదు, నాకు ఒక్కసారి ఫోన్ చేస్తే అటువంటి ఆలోచన మీకు రాదు. అందుకని నా నంబర్ ఇస్తున్నాను. ఓకే మ్యామ్, ఇంట్రడక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు నా పేరు చెప్తాను. 24/7 మై ఫోన్ వర్క్స్. ఎస్, మై ఫోన్ వర్క్స్ 24/7 టు సేవ్ మై చిల్డ్రన్, టు సేవ్ యూత్, టు గివ్ కౌన్సిలింగ్ టు యూత్. ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. డెఫినెట్లీ మనము ఏదో సెల్ఫ్ డబ్బా కాదు నాన్న. యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ మా గూగుల్లో కొట్టి చూడండి, గంపా అని కొట్టండి సరిపోతుంది. నీ పేరు కొట్టు, ఫస్ట్ మీ నాన్న పేరు కొట్టు, మీ కలెక్టర్ పేరు కొట్టు, మీ కలెక్టర్ పేరు కొట్టు, మీ మేయర్ పేరు కొట్టండి, గుడ్డ ప్రకాష్ రావు గారు, నా పేరు కొట్టండి. ఎవరికి ఎక్కువ పేజీలు వస్తాయి చూడండి అట్లా. ఓకే, గంపా అని కొట్టి చూడండి. ఓకే, మీ గుండా ప్రకాష్ రావు మంచి ఫ్రెండ్. ఓకే రైట్. సో వినండి, అదంతా వదిలిపెట్టండి, నా ముందుకెళ్దాం. ఇప్పుడు చాలా సింపుల్గా చెప్తున్నాను. ఇవన్నిటి కారణం ఏంటంటే మీరు కొన్ని విషయాలు యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడము, కొన్ని విషయాలు ఒప్పుకోకపోవడము, కొన్ని విషయాలు భయపడడం. చిన్నప్పటి నుంచి వస్తున్నానా, చిన్నప్పటి తెలుసా? మనం చిన్నప్పుడు 4 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు 6 ఏళ్ళు 7 ఏళ్ళు 8 ఏళ్ళ వయసులో నువ్వు ఏదో చేస్తే ప్రాపర్ పేరెంటింగ్ లేనందుకు, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ప్రాపర్ పేరెంటింగ్, అమ్మ నాన్నకు సరిగ్గా పెంచడము 90% తెలియదు. ఓపెన్ చెప్తున్నాను. ఈ 10% కళలు ఉన్న మంచి వాళ్ళు. ఓకే, దే డోంట్ నో హౌ టు టేక్ కేర్. పేరెంటింగ్ తెలియదు, మ్యాజికల్ పేరెంటింగ్ తెలియదు, అద్భుతం పేరెంటింగ్ తెలియదు. భయపడి రై పరిగెత్తకు రా, పడిపోతావు. రే చదవకుంటే నువ్వు అదైతావురా, అయిపోతాడు. నువ్వు అన్నం తినకుంటే ఏమైతే మీసాలంకులు వస్తాడు, భోజనం చేయకుంటే బూచాడు వస్తాడు. బూచాడు ఎలా ఉంటాడు ఎంతవరకు నువ్వు చూలే. ఇలాంటివన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి మనం భయపెట్టారు. మంచి చెప్పింది తక్కువ మంది, భయపెట్టింది ఎక్కువ మంది. మరి చెప్తున్నాడు, ఈ భయము పోవాలంటే ఈ కాగ్నిటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ వద్దులేండి, ఊకే థెరపీ అని చెప్తే బాగుంటుంది. కాబట్టి సింపుల్గా ఒక టెక్నిక్ వినండి. ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ తప్పకుండా వినాల్సిన టెక్నిక్ చెప్తాను. దాని తర్వాత ఎలా చదువుకోవాలి తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ వినండి. మీరందరూ కూడా స్టార్టింగ్లో టైప్ చేయండి కానీ క్లిక్ చేయొద్దు. డోంట్ సెండ్ ఎంటర్. ఓకే, టైప్ చేస్తూ ఉండండి, నేను చెప్పగానే ఎంటర్ కొట్టండి. ఓకే, 4 words టైప్ చేయండి. ఫస్ట్ 4 words, 4 words టైప్ చేయండి. లాఫ్, ఇన్సల్ట్, క్రిటిసైజ్, అపోజ్. లాఫ్, ఇన్సల్ట్. మీరు టైప్ చేయొద్దండి, టైప్ చేసేసి ఎంటర్ కొట్టద్దు, పబ్లిష్ చేయకండి. జస్ట్ టైప్ చేసుకోండి, చెప్పకండి. లాఫ్, ఇన్సల్ట్, క్రిటిసైజ్, అపోజ్. ఓకే, 4 పదాలు. తెలుగులో నవ్వడం, అవమానం చేయడం. ఓకే, 3వది వ్యతిరేకించడం, విమర్శించడం. 4వది నేను ఒప్పుకోకపోవడం, వ్యతిరేకించడం. ఈ 4 పదాలు అన్నాం. నవ్వడం, అవమానించడం, విమర్శించడం, వ్యతిరేకించడం. తెలుగులో లాఫ్, ఇన్సల్ట్, అపోజ్, క్రిటిసైజ్. ఓకే, ఈ 4 పదాలు రాసుకున్నాను కదా. ఈ 4 పదాలు
రాసుకుంటే ఒక్కసారి క్లిక్ చేయండి, క్లిక్ చేయండి, క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎన్నోసారి చూద్దాం. క్లిక్ చేయండి. రైట్, రాశారు కదా. ఈ 4 పదాలు మీరు రాశారు కదా. ఈ 4 పదాలు ఎంతమందికి కావాలో ఎంతమందికి వద్దు. ఫెంటాస్టిక్, రాస్తున్నారు కొంతమంది. ఓకే, కొంతమంది రాశారు, కొంతమంది రాయట్లేదు, కొంతమంది ఒకటే రాశారు. రష్మిత ఒకటే రాసేసింది. ఇన్సల్ట్ క్రిటిసిజం కలిసి అభిషేక్ ఒకటే వర్డ్లో రాశాడు. అభిషేక్ కూడా అలా రాశాడు. రష్మిత ఇన్సల్ట్ బ్యూటిఫుల్ రాస్తుంది. అనానమస్ ఏందన్న మీ పేరు లేవా? అమ్మ నాన్న పేరు పెట్టారు, నా పేరు రాసుకోండి. మీకు బర్త్ సర్టిఫికేట్ కూడా కావాలని చూపిస్తా, కాలేజీ సర్టిఫికేట్ ఉంది. ఓకే, వన్స్ అగైన్ రిపీట్ యువర్ నంబర్. నా నంబర్ ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి? సరిగ్గా వినడం లేదు, అది కూడా చెప్తాను. లిజనింగ్ స్కిల్ చెప్తాను తర్వాత. ఓకే, గుడ్. ఈ 4 వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ 4 వర్డ్స్ కొంతమంది రాశారు. క్రిటిసైజ్ స్పెల్లింగ్ పోయిందిరా బాబు. ఓకే, పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం. తప్పులు రాయడం, తప్పులు రాస్తే కదా కరెక్ట్ వస్తుంది. రైట్, ఈ 4 పదాలు మనకు వద్దనుకుంటాం. మనం చూసి ఎవరు నవ్వద్దు, మనం చూసి ఎవరు నవ్వద్దు, మనం చూసి ఎవరు విమర్శించవద్దు, మనం చూసి ఒక మాట అనొద్దు, నన్ను ఎవరేమనొద్దు, నన్ను ఎవరేమనొద్దు, నన్ను తిట్టొద్దు, నన్ను నవ్వద్దు. ఇదే ప్రాబ్లం నన్ను. ఓకే, చెప్తాను. నా కలర్ ఎలా ఉంది? తెల్లగున్నానా, నల్లగున్నానా? మీ రంగు ఎలా ఉందో మీరు కనిపిస్తే నేను అడుగుతుంటే మీరు కనిపించట్లేదు. అందుకనే సార్ భలేగా మిమ్మల్ని మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ లో పెట్టాను. అదే నీకు జూమ్ అయి ఉంటానా, మీ మొహాలను చూసేవాని, మీరు పడుకున్న లేచేవాళ్ళు చూసేవాని. ఫోన్ లేండి, సరే, నో ప్రాబ్లం. నల్లగా ఉన్నారనుకోండి ఎగ్జాంపుల్గా, చామన్ ఛాయ్ ఉన్నారనుకోండి ఎగ్జాంపుల్గా, ఎవరెవరు ఏమంటారు, అరే నల్లోడా అంటారు. మీరేం చేస్తారు? ఫీల్ అయిపోతారు, నన్ను అన్నాడు. ఈ రోజు నుంచి ఎలా కావాలో చెప్తాను అని వినండి. తెల్లగా ఉన్నవాడు నేను నల్లగా ఉన్నాడు. మనం ఏం చెప్తాను? ఓరే నేను నల్లగా ఉన్నాను, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎందుకో చెప్తాను. నువ్వు తెల్లగా ఉన్నావు కదా, నువ్వు ఎండలోకి వెళ్తే నల్లగా అవుతావు, కోపం వస్తే ఎర్రగా అవుతావు, చలికాలంలో పచ్చగా అవుతావు. నువ్వు రంగులు మార్చే అది తర్వాత డాష్ మీరు చెప్పుకోండి. నేను మాత్రము కలర్ మారను. గాడ్ హస్ గివెన్ మీ వండర్ఫుల్ కలర్. ఇది మీరు ఫేస్ చేయాలండి. ఎవరో నవ్వుతున్నారని, ఎవరో అంటున్నారని, ఎవరో ఏం చేస్తున్నారని కాదు. యాక్సెప్ట్ ద సిచ్యువేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్, యాక్సెప్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. నిన్ను నువ్వుగా స్వీకరించు. నిన్ను నువ్వుగా స్వీకరించినప్పుడు నీకు ఎదుటి వాళ్ళ మాటలే రావు. సార్ మీరు బాగానే చెప్తారు సార్, ఏదో థెరపీ అని సింపుల్ చెప్తున్నారు. ఇంకో 2-3 చెప్తాను, తర్వాత థెరపీ చెప్తాను అని వినండి. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఇన్సల్ట్ క్రిటిసైజ్ అపోజ్ రాసుకోరు కదా. స్పెల్లింగ్లు మాత్రం సూపర్ ఉన్నాయండి. మీ స్పెల్లింగ్లు అద్భుతంగా ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నాయి. కానీ మొత్తం మీద బ్రహ్మాండంగా స్పెల్లింగ్లు రాస్తున్నందుకు నేను కంగ్రాచులేట్ యూ. ఎందుకంటే తప్పంతా మీ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ వాళ్ళు, మీ తప్పు కాదు. ఎందుకంటే ఒకసారి నేర్పలే, పట్టించారు కాబట్టి. మీరు మంచి వాళ్ళే, కానీ వాళ్ళు చెడగొట్టుంటారు. రైట్, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఈ 4 మాటలు ఉన్న వాళ్ళ జీవితంలో ముందుకెళ్ళరన్న ఆగిపోతారు. ఎక్కడొక్కడ ఆగిపోతారు. నో డెవలప్మెంట్ ఉండదు, అక్కడ ఆగిపోతారు. ఇలా ముందుకెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? సో వినండి, చాలా కేర్ఫుల్గా వినండి. పొట్టిగా ఉన్నారనుకోండి, అదే పొట్టాడా అంటారు. ఓకే, పొడుగు ఉన్నారనుకోండి, కొంగ అంటారు, ల్యాడర్ అంటారు, ఇంకేమంటారు. నల్లగుంటే నల్లగా అంటారు. పాస్ అయితే వీడు కాపీ కొట్టి పాస్ అయింది అంటారు. ఇప్పుడు పాస్ అయితే కరోనా బ్యాచ్ అంటారు. బాగా చదివితే అంటారు, చదువుకుంటే వీడికి చదువు రాదు అంటారు. పెళ్ళి అయితే పెళ్ళైంది అంటారు, పెళ్లి కాకుంటే పెళ్లి కాలేదు అంటారు. కాలేజీకి వెళ్తే వీడు రోజు కాలేజీకి వెళ్తుంటా అంటారు. కాలేజీకి వెళ్ళకుండా వెళ్ళడరా, నేను ఫీజు వేస్తా అంటారు. ఏం చేసినా అంటారు నాన్న. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇది మీకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకోవాల్సింది చెప్తున్నాను ఈ వయసులో. ఏం చేసినా అంటారు, ఏం చేయకుండా అంటారు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఏం చేసినా అంటారు, ఏం చేయకుండా అంటారు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, బాగున్నా అంటారు, బాగాలేకుండా అంటారు. మీరేం చేయాలి తెలుసా? ఎలా ఉన్నా ఎలా చేసినా ఈ జీవితంలో సక్సెస్ కావాలంటే, లైఫ్లో సక్సెస్ కావాలంటే ఒకటి చెప్తాను. ఈ 4 మాటలు ఎలా స్వీకరించాలో చెప్తాను. ఓకే, మళ్ళొకసారి కొన్ని టైప్ చేయండి, మళ్ళీ చెప్తాను. ఇప్పుడు వేరే టైప్ చేస్తుంది, ఆపండి, మళ్ళీ వేరే టైప్ చేయండి. ఓకే, ఫస్ట్ రైట్ యువర్ ఫేవరెట్ గాడ్ నేమ్ రాయండి. గాడ్ ఆల్మైటీ, గాడ్ ఆల్మైటీ ఆర్ గాడ్. అది పంపకండి ప్లీజ్, డోంట్ సెండ్. ఓకే, రైట్, ఇది పంపండి. మీరు భగవంతుని పేరు రాయండి, మీరు నమ్మే భగవంతుని పేరు రాయండి. రాశారా? రైట్, టైప్ ఎంటర్ కొట్టద్దండి, పబ్లిష్ చేయదు. రైట్. సెకండ్ ఏమిటో తెలుసా? ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ పేరు, గొప్ప ఫ్రీడమ్ ఫైటర్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఐ విల్ సే స్వామి భగత్ సింగ్ పేరు చెప్తాను, లేదా మన చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ పేరు చెప్తాను, సుభాష్ చంద్రబోస్ చెప్తాను. ఓకే, వీర్ సావర్కర్ పేరు చెప్తాను. నా దేశభక్తులు, మీ దేశభక్తులు ఎవరు నాకు తెలియదు. ఇంకా గట్టిగా అడిగితే స్వామీజీల పేరు అడుగుతాను, రాయండి. ఏ స్వామీజీల పేరు మీ ఇష్టం. నేను అడిగితే స్వామి వివేకానంద పేరు చెప్తాను. ఓకే, వెరీ గుడ్. కొంతమంది జీసస్ కొట్టారు, హనుమాన్ కొట్టారు, వెరీ గుడ్, బాగా కొడతారు. మంచి స్టూడెంట్స్ అండి. సాయిబాబా కొట్టారు, సాయిబాబా దేవుడా. ఓకే, రైట్. లార్డ్ రామ కొట్టారు, రామదేవుడా. ఓకే, రైట్. కృష్ణ కొట్టారు, దేవుడా.
హనుమాన్ దేవుడా. ఓకే, నేను ఇలా అంటున్నాను, మీరు అటాక్ కాకండి, నేను జవాబు ఇస్తాను. ఇదంతా నా క్లాస్లో భాగం. జీసస్ దేవుడా, ఓకే, దేవుడా దేవుడా దేవుడా, గాంధీ దేవుడా, అయ్యో ఓకే, స్వామి కథ పెట్టారు కదా, ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కొట్టారు కదా. ఇంకొక పేరు కొట్టండి, మీకు నచ్చిన టీచర్ పేరు కొట్టండి. ఇప్పుడు బాగుంది కదా, నచ్చిన టీచర్ పేరు. నోన్ కొట్టకండి దయచేసి, మీకు బాగా ఫేవరెట్ టీచర్ పేరు కొట్టండి. ఫేవరెట్ టీచర్ పేరు టైప్ చేయండి, ఎంటర్ కొట్టకండి దయచేసి, కొంతమంది ఎంటర్ కొట్టకండి. యా రైట్. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏం చేయండి, మీకు నచ్చిన ఎమ్మెల్యే ఎంపీ పేరు కొట్టండి ఎవరైనా ఉంటే. మీకు నచ్చిన ఏదండి మన ఎవరు మన చీఫ్ మినిస్టర్ పేరు కొట్టండి. మీకు నచ్చిన ప్రైమ్ మినిస్టర్ పేరు కొట్టండి, టైప్ కొట్టండి. లాస్ట్ ఏమిటో తెలుసా, అమ్మ పేరు నాన్న పేరు కొట్టండి, కొట్టేసి పబ్లిష్ చేయండి. పబ్లిష్. రైట్, అమ్మ పేరు నాన్న పేరు. యా అమ్మా, రైట్. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్ ఫెంటాస్టిక్. ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ పేర్లు కొట్టారు కదా, కొద్దిసేపు మధ్యలో ఆగిపోయింది అనుకుంటారు, అయినా సరే వినండి. మీరు ఏదైతే పేర్లు కొట్టారు, నేమ్స్ కొట్టారు కదా, ఫస్ట్ 4 వర్డ్స్ కొట్టారు కదా నాన్న, ఫస్ట్ 4 పదాలు కొట్టారు కదా. ఈ 4 పదాలు రాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? దిస్ ఇస్ మై క్వశ్చన్. ఎంటర్ కొట్టండి, ఆర్ ఎంటర్ అంటే అది పబ్లిష్ కొట్టేసేయండి. కొట్టేసేసి ఈ 4 పేర్లు అంటే లా ఆఫ్ ఇన్సల్ట్, క్రిటిసిజం, అపోజిషన్ రాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ పేరు చెప్పండి. బాస్ రామాన్ కొట్టారు, జిసన్ కొట్టారు, అవన్నీ కొట్టారు కదా. వీళ్ళందరూ కూడా ఇన్సల్ట్ కాబడ్డారా లేదా? వీళ్ళందరూ కూడా విమర్శింపబడ్డారా లేదా? వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరో ఒకరితోని నవ్వబడ్డారా లేదా? భగత్ సింగ్, my favorite hero he was criticized by some people. Britishers hanged him. Okay, my favorite hero వీర్ సావర్కర్, అండమాన్ జైల్లో వేశారండి, చీకటి జైల్లో వేశారండి. దే ఇన్సల్టెడ్ హిమ్. ఓకే, ఆర్ఆర్ఆర్, మీకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ కదా, ఆర్ఆర్ఆర్ వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇన్సల్ట్ చేశారు బ్రిటిషర్స్. ఇక్కడ నిజాం. సో వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్, మీరు ఎవరు మీ అమ్మగారి పేరు రాశారు కదా, మీ అమ్మగారిని ఎవరైనా ఇన్సల్ట్ చేశారా లేదా? డెఫినెట్లీ వాళ్ళ అత్తమ్మగారు ఇన్సల్ట్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, మీ నాన్నగారు ఎవరు హైయెస్ట్ గా మీ నాన్నగారు విమర్శించింది ఎవరు తెలుసా? మీ అమ్మగారే. ఎవరు చెప్పకండి దయచేసి, సీక్రెట్ ఇది. మిమ్మల్ని ఎవరన్నారు? గ్యారెంటీ ఎవరు ఉంటారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా సరే, ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా సరే, ఏదో ఒకటి మాట పడ్డారు, ఎవరో ఒకరితో నవ్వబడ్డారు, ఎవరో ఒకరితో విమర్శింపబడ్డారు, ఎవరో ఒకరితో ఏదో పడ్డారు. అంటే దేవుడే తప్పించుకున్నప్పుడు, దేశభక్తులే తప్పించుకున్నప్పుడు, స్వామి వివేకానంద గొప్ప స్వామీజీలే అక్కడ చికాగోలో విమర్శింపబడ్డప్పుడు, నువ్వెంత నేనెంత? మీ అమ్మనే విమర్శించబడినప్పుడు నువ్వెంత నేనెంత? ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విమర్శలు ఉంటాయి, నవ్వడం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి విమర్శలు స్వీకరిస్తూ ముందుకెళ్ళండి, విమర్శలు స్వీకరిస్తూ ముందుకెళ్ళండి. యా అమ్మా, ఇది ఓకే? రైట్. యా, విమర్శలు స్వీకరించండి, నవ్వడం స్వీకరించండి, నథింగ్ లేకండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీకు ఇంకా భయం ఉందా? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇంకా భయం ఉందా? చెప్పండి. ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి గాట్ దిస్, హూ యామ్ ఐ ఆఫ్టర్ ఆల్. ఇది మీరు నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు నుంచి ఏమైంది తెలుసా? అంబేద్కర్ గారండి అప్పుడు ఎంత విమర్శించారు అంబేద్కర్ గారిని. ఓకే, సో anyone on this earth, they have been insulted, they have been criticized, they have been opposed, they have been laughed by some people. కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి యాక్సెప్ట్ చేయండి, ఈ రోజు నుంచి యాక్సెప్ట్ చేయండి. నువ్వు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నావు, తప్పు మాట్లాడావు, నువ్వు నవ్వారనుకో, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అని చెప్పండి. నాన్న, ఇంజనీరింగ్, బిఏ, బీకామ్ అందరికి చెప్తున్నా, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో మీరు ఈ వయసులో ఒక మాట పడరు. మీరు పడుతూ ఉంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది మిత్రమా, చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. సో ఇది మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను. లాస్ట్ 5వ పాయింట్ ఇది ఏంటంటే హెజిటేషన్. ఫస్ట్ ఇది స్లీపింగ్ డిజార్డర్, రెండోది లేజీ, వదిలిపెట్టాల్సింది, మూడోది ప్రొక్రాస్టినేషన్, నాలుగోది నెగటివిటీ, ఐదోది హెజిటేషన్ అంటే మొహమాటం. ఈ 5 వదిలిపెట్టుకుంటే యూ విల్ బికమ్ నంబర్ 1 ఇన్ ది వరల్డ్ బాస్. నీ వరల్డ్లో నువ్వు నంబర్ 1. అంటే ఈ ప్రపంచం 720 crores కాదని చెప్పేది, నీ ప్రపంచంలో నువ్వు నంబర్ 1. వాట్ ఎవర్ యూ డూ, యువర్ నంబర్ 1. 100% యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా? ఇంకా ఇదంతా ఇంతవరకు ఎందుకు చెప్పుకుంటో తెలుసా? ఇంతవరకు ఎందుకు చెప్పుకుంటో తెలుసా? ఇవన్నీ పిల్లలకు తెలియకనే సూసైడ్స్, ప్రాబ్లమ్స్, ఇబ్బందులు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక నేను లాస్ట్ చెప్పే, దయచేసి వినండి. మన బర్త్ ఎంత పవర్ఫుల్లో
దానికోసము మనం ఏం చేయాలో చెప్తాను, ఎలా చదవాలో చెప్తాను, పెద్దగా చెప్పాను, చదవడం గురించి చెప్తాను. మళ్ళీ మీ కాలేజీకి వచ్చేప్పుడు ఒక 2 hours ఎలా చదువుకోవాలో చెప్తాను. ఇప్పుడు మాత్రం సింపుల్ చెప్తాను వినండి. ఓకే, ఎప్పుడు చదువుకోవాలి, ఎలా చదువుకోవాలి చెప్పాను కదా. మార్నింగ్ ఎవరు చదువుకుంటారు కదా, చదువుకుంటారా మీరు? చదువుకోరు. ఎప్పుడు చదువుకుంటారో నాకు తెలియదు. చదువుకున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి తెలుసా? పద్ధతులు చెప్తాను కొన్ని. ఒకటో పద్ధతి ఏం తెలుసా? అక్కడ మ్యామ్ ఆర్ సార్ క్లాస్ చెప్తా ఉంటారు. ఇప్పుడు నేను కూడా చెప్తున్నా మీకు, నేను నన్నే చూస్తుండాలి, మిమ్మల్ని చూడలేకపోతున్నాను. ఐఎమ్ సారీ, ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ వాడు ఎందుకు ఎలా పెట్టాడు నాకు తెలియదు. ఓకే, ఇది స్టూడెంట్స్ కోసమే తయారు చేసినట్టున్నాను, అందుకనే ఐ కంప్లైంట్. నాకు స్టూడెంట్స్ కూడా కనిపించే విధంగా ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి. రైట్, నో ప్రాబ్లం, లెట్స్ ఎంజాయ్. సో ఇప్పుడు వినండి, క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు సార్నే చూడాలి, మేడం వస్తే మ్యామ్నే చూడాలి, చూస్తూనే ఉండాలి, చూసి రాస్తూ ఉండాలి, చూస్తూ రాస్తూ ఉండాలి. గుర్తుంచుకోండి, చూస్తూ రాస్తూ వింటూ ఉంటే మర్చిపోయే ఛాన్స్ లేదు. దిస్ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది పవర్ఫుల్ టెక్నాలజీ. వినడం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ తెలుసానన్న? మాట్లాడడానికి ఒక నోరు ఇచ్చాడు భగవంతుడు, కానీ వినడానికి 2 చెవులు ఇచ్చాడు. అంటే దాని అర్థం ఏం తెలుసా? హౌ మచ్ యూ టాక్, యూ నీడ్ టు లిజన్ డబుల్ టు దట్. మనం ఎంత మాట్లాడతామో దానికి డబుల్గా వినమని, రెండు టైములుగా వినాలి, 2 times వినాలి మనం. అందుకోసమే ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. గుర్తుంచుకోండి, యూ మస్ట్ లిజన్, యూ హ్యావ్ టు లిజన్. లిజనింగ్ లేనందుకు ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ బాస్. అది చదువులో కావచ్చు, ఇంట్లో కావచ్చు, రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లం కావచ్చు, నీ లైఫ్ ప్రాబ్లం కావచ్చు, నీ ఫ్యూచర్లో జాబ్స్ ప్రాబ్లం కూడా. లిజనింగ్, క్లాస్లో వినండి, వింటూ అలాగే చూస్తూ రాసుకోండి. ఎందుకు మళ్ళీ కనెక్ట్ చేస్తాను మీకు? ఇప్పుడు సినిమా గురించి మాట్లాడుకుందాం కొద్దిగా. ఒక సినిమా ఒక 3 to 4 years బ్యాక్ సినిమా రిలీజ్ అయింది. Part 1, Part 2 వచ్చింది. ఆ సినిమా పేరు, సినిమా హీరో పేరు, సినిమాలో విలన్ పేరు, తర్వాత రాయాలి. ఇప్పుడు టైప్ చేయాలి మీరు. రాస్తూ ఇంకోటి రాయాలి తెలుసా? ఒక అమ్మాయి ఇలా డాన్స్ చేసింది, ఇలా డాన్స్ చేసింది. అమ్మాయి పేరు కూడా రాయండి, యాక్ట్రెస్ పేరు రాయండి, ఇలా డాన్స్ చేసింది. ఆ డాన్స్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చి వాలాయి, ఏదో వాలాయి, అవి ఏం వాళ్ళు రాయండి, అవి ఏ కలర్ రాయండి, ఏ కలర్ కూడా రాయండి. కమాన్ ఫాస్ట్, ఇవన్నీ రాయకుండా కలర్ రాయాలి నాకు లాస్ట్గా. కమాన్ ఫాస్ట్, కలర్. వావ్, ఫెంటాస్టిక్ బాస్, మీరు సూపర్ బాస్. వా, ఇంత గుర్తుందా? అంటే మనకు అన్నం పెట్టదే ఆ బ్లూ బటర్ఫ్లైస్ అని గుర్తున్నాయే, అది అన్నం పెట్టదు, భోజనం పెట్టదు, మీకు గుర్తున్నాయి. అంటే చూస్తూ ఉండడం వల్ల మీకు గుర్తున్నట్టుగా క్లాస్లో కూడా సార్ చెప్పింది, మ్యామ్ చెప్పింది చూస్తూ వింటూ ఉంటే లైఫ్లో మర్చిపోయే ఛాన్సే లేదు. ఇప్పుడు మీరేమంటున్నారు? సార్ కొత్త సినిమా అడిగారు సార్, మీరు అన్యాయం సార్, పాత సినిమా. ఓకే, ఇప్పుడు టెస్ట్ పెడతాను, ఒక పాత సినిమా టెస్ట్ పెడతాను. ఈ పాత సినిమా కూడా నాకు చెప్పండి ఇప్పుడు, ఓకేనా? ఇది చెప్తే మీరు ఇంజనీరింగ్ నెంబర్ 1, BA నెంబర్ 1, బీకామ్ నెంబర్ 1, ఇంజనీరింగ్ నెంబర్ 1, స్టూడెంట్ నెంబర్ 1, అదే రకంగా మీరు ఇంకా నెంబర్ 1, యూనివర్సిటీ నెంబర్ 1 అవుతారు మీరు. ఓకే, స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సినిమా పేరు గుర్తు రావట్లేదు, కానీ ఒక అమ్మాయి బస్సులో వెళ్తుంటే చున్నీ జారిపోతుంటది. ఆ చున్నీ కలర్ రాయాలి, నాకు సినిమా పేరు రాయాలి. ఆ చున్నీ వెళ్ళి ఎవరి మీద పడుతుంది, ఆ సినిమా హీరో పేరు రాయాలి. ఆయన ఏ బైక్ మీద వెళ్తుండో బైక్ పేరు రాయాలి. కమాన్, రాయండి. ఏ బైక్ మీద వెళ్తుంటాడు, బైక్ కాదా? ఓకే, ఏంటది? గుర్రమా? అంటే బహుశా ఈ సినిమా వచ్చినప్పుడు మీరు 4th class, 5th class ఉన్నారు. బట్ స్టిల్ యు హావ్ నాట్ ఫర్గాటెన్ బాస్. అంటే విజువలైజేషన్ చూస్తూ ఉండడం వల్ల మర్చిపోలేము. కాబట్టి దయచేసి క్లాసులు చూస్తూ వినండి. ఎందుకోసం ఇంతసేపు చెప్పాల్సి వచ్చింది. చూస్తూ వినండి, చూస్తూ రాస్తూ వినండి. ఇది నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. నెంబర్ 2, మీరు ఇంట్లో చదువుకున్నప్పుడు ఎక్కడ కూర్చుంటారు నాకు తెలియదు నాన్న. చదువుకోవడం స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి చదువుతూ ఉంటారు. చదువుకుంటున్నప్పుడు లైటింగ్ ఇలా పైన చూడాలి. నేను లైటింగ్ ముందు నుంచి కొట్టుకున్నాను, ఎందుకంటే నాకు ప్రతిరోజు ఇలాంటి ఒక 6 Zoom క్లాసులు ఉంటాయి నాకు ఎవ్రీడే ఆల్మోస్ట్. ఒక్క మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ ఇది దొరికింది 3 రోజుల తర్వాత. ఓకే, ఇలా ముందు నా లైట్ ముందు ఉంది, ఎందుకంటే నాకు లైటింగ్ నాకు ఉండాలి, ఎందుకంటే నాకు కలర్కి లైటింగ్ కూడా నాకు కొద్దిగా. ఓకే, మీ లైటింగ్ మాత్రం పైనుంచి ఉండాలన్న, పైనుంచి మీ బుక్ మీద పడాలి. అలాంటి ప్లేస్లో కూర్చోండి. నెంబర్ 1, కూర్చున్నప్పుడు ఎలా కూర్చోవాలో కూడా మీకు చెప్పడానికి ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదనుకోండి. ఎడమకాలి మడమ కుడి తోడ కింద పెట్టుకొని కూర్చోండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎడమకాలి మడమ కుడి తోడ కింద పెట్టుకొని కూర్చోండి. బ్యూటిఫుల్ టెక్నాలజీ, పవర్ఫుల్ గుర్తుంటుంది కదా. ఓకే, నెంబర్ 3, మీరు
చదివింది ఇమ్మీడియట్గా ఇంకోళ్ళకి చెప్పాలి, గుర్తుంచుకోండి. చదివింది ఇంకోళ్ళకి చెప్పేసేయండి. ఆ చదువుతున్నప్పుడు చుట్టుముట్టు మంచి వాసన, సువాసన ఉంటాడు చూసుకోండి, మంచి వాసన, ప్లెజెంట్గా ఉండాలి. దానికోసం హారతికర్పూరం ఉంటుంది మీ ఇంట్లో, హారతికర్పూరం బిల్లలు 2 కింద వేయండి, చక్కని వాసన ఉంటుంది. ఓకే, అగరబత్తి వెలిగించకండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ అగరబత్తి కాదు, హలో అగరబత్తి కాదు, వేరే అగరబత్తి. ఓకే రైట్. సో దయచేసి ఓకే, ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు మీరు, దాని తర్వాత మ్యూజిక్ పెట్టుకుంటారు కొంతమంది. నో 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 మ్యూజిక్, నో మ్యూజిక్. మ్యూజిక్ ఇవి 2 కలుపుకుంటే ఏమో తెలుసా, కొత్తగా వచ్చేస్తుంది. A+B² నేర్చుకున్నప్పుడు సాంగ్ ఏంటంటే A+B² ఇంకో ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది. ఇది కూడా అంతే, కాబట్టి అలా చేయొద్దు. ఇక మీరు చదివింది ఇంకోటి చెప్తే మర్చిపోయే ఛాన్స్ లేదు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, చదివింది ఇంకోటి చెప్తే మర్చిపోయే ఛాన్స్ లేదు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను. చెప్పడానికి ఇంట్లో ఎవరు లేకుంటే అమ్మకి చెప్పండి, నాన్నకి చెప్పండి. నాన్న వినడు అనుకోండి, అమ్మకి చెప్పండి, అమ్మ నేను లెసన్ చెప్తాను, ఎందుకురా అంటే నేను మర్చిపోతాను. అయ్యో నాకెందుకురా చెప్పు. అమ్మకి చెప్పండి, అమ్మకు లేకుంటే చెల్లికి చెప్పండి. చెల్లి వినదు, నాకు తెలుసు, బాగా అల్లరి చేస్తుంది. ఒక చాక్లెట్ ఇస్తుంటే వింటది. ఓకే, తమ్ముడా నువ్వేంద్రా అంటాడు. ఓకే, బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మీ ఇంట్లో మిర్రర్. మిర్రర్ మిర్రర్ కంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఏం లేదు. మిర్రర్ ముందుకెళ్ళండి, సూపర్ అనుకోవాలి మీ అందరి మీదే. ఓకే అనుకోని మిర్రర్ చెప్పండి. ఇక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మీరందరూ లేదంటే ఒప్పుకోను, దాని పేరే మొబైల్ ఫోన్. ఓకే, మొబైల్ ఫోన్ తీసుకోండి, మొబైల్ ఫోన్లో చెప్పుకోండి. మొబైల్ ఫోన్కు రికార్డ్ చేసుకోండి. ఇలా మొబైల్ ఫోన్ తీసుకొని ఇలా తీసుకోండి అన్న, ఇలా తీసుకొని ఇలా రికార్డ్ చేసుకోండి. స్టాండ్ పెడతారా, ట్రైప్యాడ్ పెడతారా, బుక్స్ మధ్య సెట్ చేస్తారో. మీరు 1 అవర్ చదివిన లెసన్ కనుక మీరు రికార్డ్ చేస్తే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, 1 అవర్ చదివిన లెసన్ మీరు రికార్డ్ చేస్తే 5 నుంచి 6 నిమిషాలు వస్తుంది. 5 నుంచి 6 నిమిషాల్లో మీరు రికార్డ్ చేసింది సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి. మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ పెట్టుకోండి, మీ క్లాస్కి అందరికీ ఏం చదివిందో ఒలుగోలకు పంపించుకోండి. ఆ పిచ్చి వీడియోలు చూసే బదులు ఈ వీడియోలు చూసుకోండి. ఎందుకంటే 1 అవర్ చదివింది 5 నిమిషాలు చెప్పినా చక్కగా అర్థమవుతుంది. అది నీ ఫ్రెండ్ చెప్తే ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. ఇదే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. దిస్ ఇస్ ది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ టెక్నిక్. ఈ మధ్యలో ఒక అబ్బాయి పేరు చెప్పండి మీకు, అతను మన సివిల్ సర్వీసెస్లో నంబర్ 1 ఇచ్చాడు మన తెలంగాణ నుంచి. అబ్బాయి టీవీలో మాట్లాడుతూ ఒక మాట్లాడాడు. నేను ఎంతో మంది విన్నాను, ఎన్నో క్లాస్ విన్నాను. కంపాస్ సార్ టెక్నిక్ వర్క్ లైక్ ఎనీథింగ్. కంపాస్ సార్ టెక్నిక్ నేను వాడాను, ఈరోజు నేను ఉన్నాను. కంపాస్ సార్ నేను ఎప్పుడు పర్సనల్ కలవలేదు, వారి వీడియోలు విని నేను మాట్లాడానని చెప్పారు. చూసారా, అంటే వీడియోలు వినే బాగుపడ్డప్పుడు మీరు నా ముందు ఉన్నది మీరు బాగుపడరా, తప్పకుండా ఇలా క్లిక్ చేయండి. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ముందుకు వెళ్దాం. ఇంకా బాగా గుర్తుండాలా, దానికోసం మళ్ళీ సింపుల్ టెక్నిక్ అన్న 1 రాసుకోండి. 1 3 6 9 12 15. ఏదో 3 అక్కం లాగా ఉంది కదా, 3 టేబుల్ లాగా ఉంది కదా. 3 6 9 12 15. 1 తర్వాత 3. ఏం తెలుసా, ఇప్పుడు చదివింది, ఈ రోజు చదివింది 1 గంట సేపు చదువుకున్నారు. 3 days తర్వాత మళ్ళీ చదవండి. 3 days తర్వాత మళ్ళీ చదవండి. ఇప్పుడు 1 hour చదివితే 3 days చదివితే ఒక 10 నిమిషాలు పడుతుంది. మళ్ళీ 6 days చదవండి, 5 నిమిషాలు పడుతుంది. మళ్ళీ 9 days చదవండి, 2 నిమిషాలు పడుతుంది. మళ్ళీ 12 days చదవండి, 1 minute పడుతుంది. 15 days కదా, చూసుకోండి అన్న, ఇట్ విల్ బి రిటైన్డ్. దిస్ ఈస్ అన్ పవర్ఫుల్ సైంటిఫిక్ టెక్నాలజీ. మీరు ఏదైతే ఈ టెక్నిక్ లో వాడితే లైఫ్ లో మర్చిపోయే ఛాన్స్ లేదు. ఐ బెట్ మర్చిపోతుంటారు, మర్చిపోరు. పనికిరాని సినిమా గుర్తుందే, ఎందుకంటే మీ సినిమా కాదు కదా చదువు, మళ్ళీ ఇదెందుకు గుర్తుండదు. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యూ కెన్ ఆల్సో ఫాలో దిస్ పవర్ఫుల్ టెక్నాలజీ, పవర్ఫుల్ సిస్టమ్. ఈ రకంగా చదువుకుంటూ ఉండండి. ఓకే, తర్వాత మీ చదవడంతో పాటు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఎన్ని గంటలకు లేస్తారో ఇంపార్టెంట్ కాదు కదా, ఎంతసేపు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారో ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ మీరు నమ్మినా నమ్మకున్నా నా భారతదేశం, మన భారతదేశం నంబర్ 1 కాబోతుంది. 2030 లోపల వి బీట్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంట్రీస్ వచ్చి నంబర్ 3 కాబోతుంది. స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తున్నా. 2030, 2035లో, 2040లో వీఆర్ బికమ్ నంబర్ 1. అంతవరకు ఎకానమీలు అన్నింటిలో కూడా ఆల్రెడీ ఆ ప్యాత్లో నడుస్తూ ఉంది. మీరు అనొచ్చు ఏం సార్ ఇదంటే, ఒకప్పుడు నంబర్ 1 మనం ఉండేవాళ్ళము, కాకుంటే ఈ దరిద్రం వల్ల కొన్ని విషయాల వల్ల నంబర్ ఎక్కడికో కిందికి వెళ్ళిపోయాం. కింది నుంచి నంబర్ 1 ఉండొచ్చు. మళ్ళీ రావాలంటే అది చేసేది ఎవరో కాదు నాన్న, నేను చేయలేను, అక్కడ జయ గారు చేయలేరు, అక్కడ దేవేందర్ సార్ చేయలేరు, ఎవరు చేయలేరు, మీరే చేయగలరు. మన యూతే చేయగలరు, మీరే నంబర్ 1 చేయగలరు. అంటే యూత్ మీరు చేయగలరు. దానికోసం ఏం చేయాలి తెలుసా, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ పవర్ఫుల్ గోల్,
పవర్ఫుల్ టెక్నాలజీ. దాంతో పాటు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఒకటి, మీరు ఈ రోజు నుంచి ఎలా ఉన్నారో నాకు తెలియదు, కానీ బీయింగ్ అన్రీజనబుల్ ఈజ్ ది వే టు బికమ్ సక్సెస్ఫుల్. ఇఫ్ పాసిబుల్ ప్లీజ్ రాసుకోండి దయచేసి. నేను చెప్తున్న పవర్ఫుల్ టెక్నాలజీ నాన్న. బీయింగ్ అన్రీజనబుల్ ఈజ్ ది వే టు బికమ్ సక్సెస్ఫుల్. ఇదేంటి బీయింగ్ అన్రీజనబుల్ ఏంది సార్? అదేంది అన్న? యా, అన్రీజనబుల్ గా ఉండాలన్న, రీజనబుల్ గా ఉండొద్దు. రీజనబుల్ అని తెలుసా? కారణాలతో బతుకొద్దు నాన్న. కారణాలతో బతికేవాడు ఏం చేయలేడు, కథలు చెప్తా ఉంటాడు. కారణాలు లేనివాడు మాత్రమే, కారణాలకు అతీతంగా బతికేవాడు మాత్రమే కారణ జన్ముడు అవుతాడు ఈ ప్రపంచంలో, కారణ జన్మురాలు అవుతాడు ఈ ప్రపంచంలో. సార్ వర్షం పడ్డది బాస్, సార్ వర్షం పడింది, వర్షం పడింది, ఎండ కొట్టింది, చలి పెట్టింది. అవును, చలికాలంలో చలి పెడుతుంది, వర్షాకాలంలో వర్షం పడుతుంది, ఎండాకాలం ఎండ కొడుతుంది. అయితే ఏంది దీనికి రీజన్స్ వద్దు. సార్ జ్వరం వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది జ్వరం? బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్. మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయనందుకు. మీరు మార్నింగ్ టైంలో ఎండలో తిరుగుతున్నారా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? అట్లీస్ట్ మార్నింగ్ 6 to 7 o'clock ఒక హాఫ్ అన్ అవర్, అట్లీస్ట్ 20 నిమిషాలు, చల్ లాస్ట్ 10 నిమిషాలు బాస్. మీ చిన్న బర్మడాలు వేసుకుంటారా, చిన్న వేసుకొని అలా బండి మీద అలా డాబా మీద ఎగిరండి కొద్దిసేపు. ఎంత హ్యాపీగా తెలుసా? మెమరీ అద్భుతంగా ఉంటుంది, అన్ని బాగుంటాయి. చెయ్యరు, అలా పడుకుంటారు. మీరు కాదు, అదర్ కాలేజ్ చాలా మంచివాడు. సో ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ఇక గర్ల్స్ మాత్రం నేను చెప్పాల్సింది, గర్ల్స్ మాత్రం పవర్ఫుల్ ఎక్సర్సైజ్ నాన్న స్కిప్పింగ్. బంగారం స్కిప్పింగ్ నాన్న, స్కిప్పింగ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ చెప్తున్నాను. స్కిప్పింగ్ ఎక్సర్సైజ్ లో మీరు హైట్ గ్రోత్ అవుతారు, బ్రెయిన్ చాలా. అది అబ్బాయిలు చేయరు, అమ్మాయిలు చేస్తారు చాలా మంది. స్కిప్పింగ్ లోపల ఎక్కడ మీ నాన్నగారిని కొడతారని చెప్పండి, లేదా మీ ఇంట్లో తాడుతో నల్లుకొని రేపు స్కిప్పింగ్ చేసి స్కిప్పింగ్ ఫోటో నాకు పెట్టండి దయచేసి. నాకు స్కిప్పింగ్ ఫోటో నాకు పెట్టండి. నా నెంబర్ కదా 9849000026 నా నెంబర్ పెట్టండి. మేము సపరేట్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాను. స్కిప్పింగ్ చేయండి రోజు. ఇక బాయ్స్ ఈ స్కిప్పింగ్ లేదా డాన్స్ చేయండి రా బాబు. బాయ్స్ గర్ల్స్ ఫుల్ మ్యూజిక్ కొట్టుకోండి, ఏం డాన్స్ చేస్తారు చేయండి ఫుల్గా. నేను మా డాక్టర్ కాలేజ్ చదువుతున్నప్పుడు రోజు నేను మా డాక్టర్ డాన్స్ చేసేవాళ్ళం, ఫుల్గా డాన్స్ చేసేవాళ్ళం, ఫుల్గా. అదేమో వెళ్ళిపోయింది, వేరే దేశం వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, సూపర్ డాన్స్ చేసేవాళ్ళమ్మా, అది అదిరిపోయేది. మీరు డాన్స్ చేయండి. అప్పుడు నా వయసు జస్ట్ అప్పుడు 50 ఉండేది అనుకో. ఓకే, ఇప్పుడు 58. ఇప్పుడు మీరు డాన్స్ చేయండి. నేను డాన్స్ చెప్తాను సార్, ఎక్సర్సైజ్ అన్న, ఎక్సర్సైజ్ ప్రతిరోజు చేయాలి. ఎండలు తిరగడము ఇవన్నీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక మీ బ్రెయిన్ ని కంట్రోల్లో ఉండాలంటే ఇంకొక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ నాన్న, దాని పేరు సరస్వతి ప్రాణాయామం అంటారు. ఈరోజు అన్ని కలిపి చెప్తున్నాను మీకు, ఎంత ఫస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి. ఇదేం సార్ సరస్వతి ఏంది, మేము నమ్మము, అది వదిలిపెట్టండి. ఇది చదువు ప్రాణాయామం అంటారు, స్టడీ ప్రాణాయామం. ఓకే, అదేంటి పోనీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రాణాయామం అనుకోండి, ఏదో పేరు పెట్టుకోండి. ఏం చేయాలి తెలుసా? ఈ ముక్కు అన్నా బోర్డు పెట్టేస్తారు వినండి, చాలా పవర్ఫుల్ చెప్తున్నా. ఈ రైట్ క్లోజ్ చేయండి, లెఫ్ట్ నుంచి గాలి పీల్చుకోండి, రైట్ నుంచి వదలండి, రైట్ నుంచి పీల్చుకోండి, లెఫ్ట్ నుంచి వదలండి, లెఫ్ట్ నుంచి పీల్చుకోండి, రైట్ నుంచి పీల్చుకోండి. ఇది ఒకటి చేతితో చేయండి, 2 చేతులతో చేయండి, ఇలా చేస్తుండండి. రోజు 4 నిమిషాలు ఇంటూ 4 సార్లు చేస్తే ఒక బాండ్ పేపర్ మీద రాసిస్తాను. మీ చదువు ఎందుకు రాదు, మీ కాన్సెప్ట్. నేను బాండ్ పేపర్ రాసిస్తున్నాను. ఐఎమ్ రెడీ, యూ విల్ బికమ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. మీరు ఫస్ట్ టైం చేశారు కదా, అవన్నీ పాసిబుల్. ఎలా అవుతుంది? మీరు అనుకుంది చేస్తే అవుతుంది. ఎలా చేయాలి? కంపల్సరీగా నేను చెప్పింది పార్టిసిపేట్ చేయండి, ఫాలో చేయండి అన్న. 100% చాలా అద్భుతమైనది. నేను చెప్పేది ఏ మతానికి సంబంధించింది, ఏ కులానికి సంబంధించింది, ఎవరు కాదు, ఏ దేవుడికి సంబంధించింది కాదు. దిస్ ఇస్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్, దట్స్ ఇట్. బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్. డూ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ ఎవ్రీ డే. స్టూడెంట్స్ షుడ్ డూ ఇట్ అండి. స్టూడెంట్స్ కంపల్సరీ చేయాల్సిందే. సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ మీకు చెప్తాను, సింపుల్ ప్రాణాయామం చెప్తున్నాను. సరే, ఈ కారణాలు చెప్తా ఉంటాను తెలుసా? సార్ ఈరోజు వద్దు సార్ ఎక్సర్సైజ్, రేపు చేయాలి సార్. నో, యూ మస్ట్ డూ ఎవ్రీ డే. మా 5 AM క్లబ్లో మీరు చేయాలనుకోండి, ఇవన్నీ అక్కడ ఉంటాయి ఆటోమేటికలీ, కొన్ని ఉంటాయి, కానీ మీరు లెవర్ నాకు తెలుసు. ఓకే, 5 AM క్లబ్లో 5 to 6 ఉంటుంది, 6 to 7 ఒకటి ఉంటుంది, 7 to 8 ఒకటి ఉంటుంది, ఎవ్రీడే ఉంటుంది. 5 to 6 మెడిటేషన్ ఉంటుంది, 6 to 7 వరకు, 6 to 7:20 వరకు ఎవ్రీడే మీకు యోగా ఉంటుంది, ఫ్రీగా యోగా నేర్పిస్తాం మేము. 7 to 8:30 వరకు క్రియేటివ్ లెర్నింగ్ అంటాం, డిజైనింగ్ అంటాం. ఎవ్రీడే కొత్త టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. పెద్ద గొప్ప మహానుభావులు వచ్చి మార్నింగ్ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇవన్నీ జూమ్ లింక్స్ ఉంటాయి, నన్ను నాకు అడగండి, నేను మీకు ఇస్తాను కావాలంటే. ఓకే, దిస్ ఆల్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయంటే రీజన్స్ వదిలిపెట్టినప్పుడు మాత్రమే, కారణాలు వదిలిపెట్టి మాత్రమే. కారణాలు వదిలిపెట్టి బతకండి, కారణాలకు అతీతంగా బతకండి. ఇవన్నీ చేయాలంటే మీ గోల్ గురించి మీరు పనిచేయాలి. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ గోల్ గురించి చెప్పాను, ఇవన్నీ మధ్యలో చెప్పుకుంటూ వచ్చాను. ఓరియంటేషన్, అసలు గోల్ ఎలా సాధించాలో చెప్తాను అండి. ఓకే, మరొకసారి మీ గోల్ రాయండి. అప్పుడు రాసింది గోల్ వేరే ఉంది, ఇప్పుడు రాయండి. కమాన్, ఐ విల్ గివ్ యూ 30 second టైం. ప్లీజ్ రైట్ యువర్ గోల్, ప్లీజ్.
What you will become? What you would like to become? What you would like to become? Come on, come on, come on. Thank you. So you will write for physical training install. Oh, you are working for that company. Wonderful. He's working for one company, Andy. I think he's employed that company. Okay. Okay, right. Impact అనే యాప్ ఉంది, అది వేసుకోండి. రోజు నడిస్తే డబ్బులు ఇస్తాం మేము, డబ్బులు కూడా ఇస్తాం మీకు. ఇంపాక్ట్ అనే యాప్ రన్నింగ్ చేస్తే, జాగింగ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ మనీ ఆల్సో. ఓకే, రైట్. సో దట్ ఇస్ అప్ టు యువర్ చాయిస్. రన్నింగ్ చేసినా మేము డబ్బులు, యూ విల్ గెట్ మనీ ఆల్సో. అది నాకు ఇంపార్టెంట్ కాదు, వదిలిపెడదాం దానికి. అది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను హ్యాకర్ అన్నాడు. హ్యాకర్ బాస్, హ్యాకర్ నాతో టచ్లో ఉన్నానా? ఐ విల్ కనెక్ట్ టు సాయి సతీష్, ద #1 హ్యాకర్, ఎక్స్ట్రాడనరీ హ్యాకర్. మీరు కనెక్ట్ చేస్తాను. ఐపీఎస్ అన్నారు కదా, మీకు జేడీ సార్తో వాళ్ళతో మాట్లాడిస్తున్న రోజు ఉంది. ఓకే, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, ఎస్ ఐ మేక్ యూ వన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. సివిల్ సర్వెంట్ దేంట్లేదన్నా? రైట్. సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్, ఎస్ మహమ్మద్ ఫరాజ్ హుసేన్, వెరీ గుడ్. I want to become I want the Shashi Satya, I will and Rainana. Want to remove, want and write, I will. I would like to see once again. Come on, restate, repeat once again, Satya. Don't write want. Want is an authentic word. There is no meaning in that. Will, really, I will become, I will become. I want to have a food, I want to get married. No, I will, really. Okay, good. Following even numbers are, yeah, good. CO or police? CO దేనికైతే police దేనికైతే నితిన్ క్లారిటీ ఉండాలి. ఓకే, IAS ఆఫీసర్ is my name is Somo, very good. Sono, fantastic. IAS కాల్ అంటే మాది టెలిగ్రామ్ లో యాప్ ఉంది నాన్న. 66,000 పీపుల్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ. టాప్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ఇండియా అందరినీ వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకొని రిక్వెస్ట్ చేసి క్లాసులను ఫ్రీగా ఇప్పిస్తున్నాను. మీరు అన్ని క్లాసులు దాంట్లో చేరొచ్చు. మీరు నాకు ఏం చేయండి, ఫస్ట్ నా నంబర్కి వాట్సాప్ పెట్టండి. వాట్సాప్ పెట్టండి, మీకు లింక్ వస్తుంది. లింక్లో లాస్ట్కు టెలిగ్రామ్ లింక్ వస్తుంది. జాగృతి అని గ్రూప్ ఉంటుంది. ఆ జాగృతి గ్రూప్ మీద లింక్ క్లిక్ చేయగానే యూ విల్ జాయిన్ వన్ గ్రూప్ కాల్ 1,27,000 పీపుల్ ఉంటారు. దాంట్లో చేరుతారు. దాంట్లో మీరు టైప్ చేయండి, ఐ వాంట్ టు బికమ్ an IAS ఆఫీసర్, జాయిన్ దట్ గ్రూప్ అని మీరు టైప్ చేస్తే మీరు దాంట్లో జాయిన్ చేపిస్తాం. ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంగ్లీష్ యాప్లో చేర్పిస్తాను, టోటల్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఐ వాంట్ టు లెర్న్ పబ్లిక్ స్పీక్ అంటే పబ్లిక్ స్పీక్ నేర్పిస్తాం. ఐ వాంట్ టు ఎర్న్ మనీ అంటే మనీ గ్రూప్లో చేర్పిస్తాం. హ్యావ్ మెమరీ లాస్ అంటే మెమరీ దాంట్లో నేర్పిస్తాం. ఓకే, ఐ వాంట్ టు గెట్ మ్యారీ అంటే అది కూడా గ్రూప్ ఉందంటే అందులో చేర్పిస్తాం. మ్యారీ అలయన్స్ గ్రూప్ ఉంది, అది కూడా చేర్పిస్తాను. ఓకే, సో ఇదంతా మీకు పంపిస్తాను. ఇదంతా అన్నిటికీ మెయిన్ గ్రూప్ పేరు జాగృతి, అంటే స్వామి వివేకానంద పేరు మీద పెట్టుకున్నాను. జాగృతి ఇంపాక్ట్ గ్రూప్ ఉందన్న. మీకు లింక్ వస్తుంది. ఇక్కడ సెండ్ నౌ ఇది చేస్తూ కూడా మీరు పంపిస్తే మీరు నా వాట్సాప్ పంపండి అన్న. వాట్సాప్కు మీ పేరు పంపించండి. యూ విల్ గెట్ ఆటోమేటిక్ రిప్లై ఫ్రమ్ మీ. రిప్లై ఇమీడియట్గా మీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, రిప్లైలో మీరు కింద అన్ని ఉంటాయి, అన్ని లింక్స్ ఉంటాయి. లాస్ట్ లింక్ ఉంటుంది, యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ హౌ ఐ వాంటెడ్ టు సపోర్ట్ యూ. ఐ విల్ సపోర్ట్ యూ. రైట్. ఇప్పుడు మీ గోల్ ఎలా ఉండాలో సింపుల్గా ఎప్పుడు నిలుపుతాను. గోల్ ఎలా ఉండాలి తెలుసా? ఫస్ట్ పర్సనల్ గోల్. వీళ్ళు రాసుకోండి చిల్డ్రన్, మై డియర్. పర్సనల్ గోల్. నా గోల్ అన్న, నా పర్సనల్ గోల్ ఏంటిది? నా హెల్త్ కావచ్చు, నా గిటార్ కావచ్చు, నా తబలా కావచ్చు, నా యొక్క డాన్సింగ్ కావచ్చు, నా క్రికెట్ కావచ్చు. నా పర్సనల్ గోల్. రెండోది రాసుకోండి. పర్సనల్ బాగున్నప్పుడు రెండోది ఆటోమేటికలీ నీ ఎడ్యుకేషన్ బాగుంటుంది. ఎడ్యుకేషనల్ గోల్ రెండోది. మీ వరకు వస్తే ఎడ్యుకేషనల్ గోల్ మీరు చదువుకోవాలి. 8 అవర్స్ చెప్పినది 8 అవర్స్ చదువుకోవాలి. మూడోది ఎడ్యుకేషన్ బాగుంటే ఆటోమేటికల్గా మీ ప్రొఫెషన్ బాగుంటుంది ఫ్యూచర్లో. ప్రొఫెషనల్ గోల్. ప్రొఫెషన్ తర్వాత మీరు చూసుకోవాల్సింది ఫ్యామిలీ గోల్ అన్న. మీ కుటుంబాన్ని పట్టించుకోవాలి మీరు. కుటుంబంలో ఎవరెవరు ఉంటారు? FA చెప్పండి, MILY. ఫాదర్ అండ్ మదర్, ఐ లవ్ యూ. యా, ఫ్యామిలీ మొత్తం చూడండి. ఫాదర్ అండ్ మదర్, ఐ లవ్ యూ. బాగుంది కదా? ఇది మోహన్ గారు చెప్పారు, మాస్టర్ మైండ్స్ మోహన్ గారు చెప్పారు, మీకు చెప్తున్నాను. ఓకే, సో వినండి. ఇదంతా మీకు వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. ఫ్యామిలీ కంటే ఇంపార్టెంట్ ఏం లేదండి ప్రపంచంలో వరకు నేను చెప్పాలనుకుంటే. కానీ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు లవ్ చేస్తారు? వెన్ యూఆర్ సక్సెస్ఫుల్. సక్సెస్ కాకుండా లవ్ చేస్తారు, కానీ బలవంతంగా లవ్ చేస్తారు, బలవంతంగా ఇష్టపడతారు. కానీ నువ్వు చదువుకున్నప్పుడు నీ ప్రొఫెషన్ బాగున్నప్పుడు దే లవ్ యూ సో మచ్. మీ గురించి ఆలోచించేది ఎవరు ప్రతిక్షణం?
ఎవరు ఆలోచిస్తుంటారు చెప్పినా? మీరు ఎలా పుట్టారో తెలుసా? ఆ వీడియో ఇక్కడ మిస్ అయిపోయింది, లేకుంటే ఆ వీడియో అంతా ల్యాప్టాప్లో ఉంది, చూపించేవాడిని. మీరు ఈ భూమి మీద పుడుతున్నప్పుడే మనం పెద్ద కాంపిటీషన్లో పుట్టాం నాన్న, దయచేసి వినండి, పెద్ద కాంపిటీషన్లో పుట్టాం. అది మీరు 8th 9th క్లాస్లో ఫర్టిలైజేషన్ లెసన్ నేర్చుకుని ఉంటారు. మిలియన్స్ ఆఫ్ స్పర్మ్ సెల్స్ ఎంటర్ ఇన్ మదర్స్ వూమ్ బట్ ఓన్లీ 1 సెల్ సక్సెస్ఫుల్. అంటే మనం పుట్టక ముందే కాంపిటీషన్ అన్న మిలియన్స్ తో గెలిచాం. ఆఫ్టర్ ఆల్ కొంతమందితో గెలవమా వాగ్దేవి కాలేజీలో? అదంతా గెలవగలం. కాబట్టి అంటే దాని అర్థమైంది, యూ బాండ్ టు సక్సెడ్, యూఆర్ బాండ్ టు సక్సెడ్, యూఆర్ బాండ్ టు సక్సెడ్. ఆల్రెడీ పుట్టప్పుడే సక్సెస్ లో పుట్టావు. దీంతో పాటు నువ్వు చేయాల్సింది, అమ్మ నిన్ను ఇంత చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, లోపల ఇంత ఘనంగా ఉన్నప్పుడు ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకుందమ్మా. నీ గురించి బోధ చేసింది అమ్మ, నీ గురించి పట్టించుకుంది అమ్మ, నిన్ను ప్రేమ చేసింది అమ్మ. బయటకు వస్తున్నప్పుడు తన కడుపును చీల్చుకొని నిన్ను కన్నది అమ్మ. అది నార్మల్ కావచ్చు ఆర్ సిజేరియన్ కావచ్చు. పెంచిన తర్వాత నీ మలమూత్రాలు ఎత్తిపోసింది అమ్మ. అంతేకాదు బాస్, తన రక్తాన్ని పాలుగా మార్చి నీకు శక్తినిచ్చింది అమ్మ. నీతో పాటు ప్రతిక్షణం పట్టించుకుంది అమ్మ. ఏం పనులు చేసినా చేయకున్నా నీ గురించి ఆలోచించింది అమ్మ. తన రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి నీకు డబ్బు ఇచ్చింది నాన్న. నీ గురించి పట్టించుకుంటూ నాన్న, ప్రతిక్షణం చేసింది నాన్న. నిన్ను తను చదువుకున్న చదువుకుంటే గొప్పగా చదివించిండు నాన్న. నీ గురించి ఆలోచించిండు నాన్న. ఈరోజు ఈ 80,000 84,000 మీ ఫీజు కట్టడానికి గవర్నమెంట్ ఎంత ఇచ్చిందో మిగతాది ఎంత కష్టపడడం మీకు తెలియదు నాన్న. మీ నాన్న ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాడో తెలియదు, అప్పుడు తెచ్చాడో ఏం చేద్దాం. ఎందుకంటే మీరు గొప్పగా కావాలని. మీరు వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వరని వాళ్ళకి తెలుసు, అయినా సరే దే ఆర్ రెడీ టు గివ్. నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, దయచేసి మీ అమ్మా నాన్నకు ఎదురు తిరగొద్దు. మీ అమ్మా నాన్నకు ఎదురు తిరగొద్దు. మీ అమ్మ నాన్న ప్రేమించండి. ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, ఒక సైకాలజిస్ట్ చెప్తున్నానా, మీ అమ్మతో మీరు గొడవ పడితే మీ ఆరోగ్యం బాగుండదు, మీ మెమరీ బాగుండదు, మీ చదువు బాగుండదు. మీ నాన్నతో మీరు గొడవ పడితే మీ దగ్గర రూపాయి నిలబడదు, ఉద్యోగాలు రావు. ఇది సెంటిమెంట్గా చెప్తున్నాను, కొన్ని వందలాది మంది చూసి చెప్తున్నాను. టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్, దే ఆర్ ఫర్ యూ, దే ఆర్ గివింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఫర్ యూ. వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాను. సరే, అప్పుడప్పుడు ఏదో వాదిస్తారు, అప్పుడప్పుడు ఏదో మాట్లాడతారు, ఎదురు నీకేం తెలియదమ్మా, నీకేం తెలియదు నాన్న. ఏం తెలియదు బాస్, మీ నాన్నగారి ఫోన్ చూడండి, మీ ఫోన్ చూడండి, విచ్ ఇస్ అప్డేటెడ్ ఫోన్. ఇదే నేను ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను. యువర్ ఫోన్ ఈజ్ మోర్ అప్డేటెడ్ దెన్ యువర్ ఫాదర్. ఆయన ఇంకా పాత ఫోన్ పట్టుకుని వెళ్తున్నాడు, నీకు మాత్రం కొత్త ఫోన్ ఇప్పించాడే. నాన్నగారి డ్రెస్సులు ఒకసారి చూడండి, మీ డ్రెస్ చూడండి. నాన్నగారి బెల్ట్ చూడు, నీ బెల్ట్ చూడు ఒకసారి. నాన్నగారి పర్సుడు, నీ పర్సుడు ఒకసారి. బాస్, వాళ్ళు గుడికి వెళ్తే ఏమని మొక్కుతారు తెలుసా? ఆరు మసీద్కి వెళ్తే ఏమని మొక్కుతారు తెలుసా? చర్చికి వెళ్తే ఏం మొక్కుతారు తెలుసా? అది ఉండదో లేదు నాకు తెలియదు. నాకు తెలిసిన గుడి, అక్కడికి వెళ్తే మాత్రమో వాళ్ళు నేను బాగుండాలని కోరుకోరు. నా పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి, నా పిల్లలు బాగుండాలి, నా పిల్లలు చక్కగా ఉండాలి, నా పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి, నా పిల్లల పెళ్లి కావాలి, నా పిల్లలు ఉద్యోగం రావాలి. అంతా నీ గురించేనా? మీ అమ్మ నాన్న మ్యారేజ్కి వెళ్ళారనుకో, ఓ పెళ్లికి వెళ్ళారనుకో, అక్కడ మీ అమ్మ నాన్న ఏమడతారు తెలుసా? 2 విషయాలు అడుగుతారన్న. ఫస్ట్ ఏమడతారు తెలుసా? మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది? బాగున్నామంట, మన తెలంగాణ బాగున్నావే, బాగున్నామంటారు. ఓకే, మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది? రెండో మాట ఏమిటో తెలుసా? మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు? ఫస్ట్ మాత్రం బాగా చెప్తాడు, నేను బాగున్నా. పిల్లల ఆడ మార్నింగ్ లేస్తే మొబైల్ పట్టుకుంటాడు, వదిలిపెట్టాడు. వాడు సరిగ్గా లేవాడు, ఇంత నెక్కర్లు వేసుకొని ఇళ్ళంతా తిరుగుతుంటాడు. రాత్రి 11 గంటలకు లేస్తాడు. ఇలా చెప్పొద్దు బాస్. మీ గురించి గర్వంగా చెప్పుకోవాలి. మీ అమ్మ, ఎస్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సన్, ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై డాటర్, ఐఎమ్ ప్రౌడ్ అని గట్టిగా చెప్పుకోవాలన్నా. అలా చెప్పుకోవాలంటే మీరు కొద్దిగా మారండి. అల్లరి చేయొద్దని చెప్పను, అల్లరి చేయాల్సిందే. పిల్లలు మనం అల్లరి చేయాల్సిందే. మనం ఎంగలుపుడురా, ఓకే, పిల్లలు అల్లరి చేయాల్సిందే, హ్యాపీగా ఉండాల్సిందే, ఆనందంగా ఉండాల్సిందే, చాటింగ్ కూడా చేయాల్సిందే, ఫేస్బుక్ ఉండాల్సిందే, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉండాల్సిందే, అన్ని ఆడుకోవాల్సిందే, చదువుకోవాల్సిందే. అది కూడా ఉండాలి, ఓకే. అది లేకుంటే లాభం లేదు. ఇవన్నీ ఉండాలన్నా, దానికోసము ఎప్పటికప్పుడు చేసుకోండి, ఎప్పుడప్పుడు ఆనందంగా ఉండండి. ఇక ఈరోజు ఈ ఒక చిన్న అవకాశము, ఈ అద్భుతమైన కాలేజీ వాళ్ళు, మంచి కాలేజీ, చాలా సూపర్ కాలేజీ. ఈ కాలేజీలో మీరు చదువుకుంటేందుకు మీ కాలేజ్ మొత్తం అసలు వరంగల్లో ఉన్న సగం 80% మీ కాలేజీలే, ఓకే. మీ కాలేజీలో ఇక్కడ సీట్ దొరకడము, చదువుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీరు ఇక లాస్ట్ 2-3 విషయాలు చెప్పి క్లోజ్ చేస్తానన్నా. నా నంబర్ మళ్ళొకసారి చెప్తాను, రాసుకోండి. 9849000026. అంటే తెలుసా, 98 years బాయ్, యంగ్ బాయ్,
married 49 years young girl. They went to honeymoon on Audi car. Audi car lo 4 సున్నాలు ఉంటాయి ముంగడ. Audi car. They stayed in honeymoon for 26 days. Okay. ఇంకా గుర్తుంచుకోవాలంటే దే గాట్ 26 చిల్డ్రన్ పెట్టుకోండి, మర్చిపోరు. 9849000026. ఓకే, ఈ నంబర్ సేవ్ చేసుకోండి, నాతో టచ్లో ఉండండి. ఎందుకు టచ్లో ఉంది తెలుసా? నీ మ్యారేజ్ అయితే నన్ను పిలవకు బాస్, పెళ్ళైతే నన్ను పిలవకు, నీవు సీట్ వస్తే నన్ను పిలవకు, ఐఐటీలో సీట్ వచ్చి దాంట్లో సీట్ వచ్చి దీంట్లో సీట్ గొప్పగా నాకు ఫోన్ చేయకండి, డబ్బు సంపాదిస్తే నాకు ఫోన్ చేయకండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇల్లు కట్టుకుని నాకు ఫోన్ చేయకండి, ఏం చేసినా నాకు ఫోన్ చేయకండి. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఫోన్ చేయండి, ఏదైనా కష్టం ఉంటే ఫోన్ చేయండి, ఏదైనా టెన్షన్ ఉంటే ఫోన్ చేయండి. ఛీ ఇదేందిరా బతకనప్పుడు గంపా సార్ ఉన్నారని మర్చిపోకండి. కాల్ మీ ఎనీ టైమ్ 24/7. ఐఎమ్ రైట్ టు సపోర్ట్ యూ మై డియర్. అర్థం కావట్లేదు సార్, నేను ఇది నాకు మాట్లాడడం రావట్లేదు సార్, భయం అవుతుంది సార్, ఫోన్ చేయండి. ఓకే, ఇంటర్వ్యూస్ రావట్లేదు సార్, మేము చెప్తాం, మీ కాలేజ్ వాళ్ళు మీరు చెప్తారు, మేము చెప్తాం, మేము కూడా చెప్తాం. మేము సింపుల్ లాంగ్వేజ్ చెప్తాం, మేము స్ట్రక్చర్గా చెప్పాం, అన్స్ట్రక్చర్గా అర్థమైందని చెప్తాం. సో వీఆర్ దేర్ టు సపోర్ట్ యూ. సో మరొకసారి ఈ కాలేజ్కు వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ చిన్న టైం, ఈ తక్కువ టైము, ఈ స్మాల్ టైం, ఈ షార్ట్ టైము, ఈ లిటిల్ టైము నాకు అలాట్ చేసినందుకు, నన్ను ఇన్వైట్ చేసిన మీ కాలేజీ యాజమాన్యానికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సో అదే రకంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి, కమ్యూనికేషన్ పెంచుకోండి, డిసిప్లిన్గా ఉండండి, అల్లరి చేయడం మాత్రం మానకండి, అల్లరి చేస్తూ ఉండాలండి, హ్యాపీగా ఉండండి, చదువుకోండి, ఏ రోజు సబ్జెక్ట్ ఆ రోజు కంప్లీట్ చేసుకోండి, రీజన్స్తో బతకండి, అన్రీజనబుల్గా ఉండండి, కారణాలు వదిలిపెట్టండి, కాలేజ్కి ప్రతిరోజు వెళ్ళండి. యూఆర్ పేయింగ్ మినిమం 500 రూపీస్ పర్ డే టు యువర్ కాలేజ్. మీ యజమానికి 500 రూపాయలు కడుతున్నారు రోజుకు, కాలేజ్ పోయినా పోకుండా వెళ్ళండి, వాడుకోండి, మీరు వాడుకోండి, కాలేజ్ యజమాని మీరు వాడుకుంటుంది. అన్ని క్లాసులు వినండి, ప్రశ్నలు అడగండి, ప్రతి క్వశ్చన్ జవాబు వచ్చేంత వరకు వదిలిపెట్టకండి, స్టాఫ్ రూమ్లోకి వెళ్ళని అడగండి, ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్కి వెళ్ళండి, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి, ఏది వదిలిపెట్టకండి, చాలా హ్యాపీగా ఉండండి, ఆనందంగా ఉండండి. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్, మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. నేను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ప్రే చేస్తున్న భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను, నేను చెప్పిన మీకు కష్టాలు ఏం రావద్దని, ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఒకవేళ కష్టాలు వస్తే మాత్రం ఎందుకు వస్తాయంటే మనం బతుకుతుంది స్నేక్స్ మధ్యలో, క్రొకోడైల్స్ మధ్యలో, నక్కల మధ్యలో బతుకుతున్నాం కాబట్టి, ఎప్పుడో దెబ్బతింటారు కాబట్టి ఆ టైంలో నేను మీతో పాటు ఉన్నానని మరొకసారి తెలియజేస్తూ, నేను కాదు మా యొక్క పెద్ద టీం ఉంది మీతో పాటు మరొకసారి తెలియజేస్తూ, జై హింద్, జై భారత్, వందే మాతరం. ఎనీ క్వశ్చన్స్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సారీ సార్. అమ్మ జయ గారు మీది మ్యూట్ ఉంది తల్లి. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మరొకసారి మీ పాదాలకు నమస్కారం. ఈ రోజు మీరు మా పిల్లలకి నాలెడ్జ్ షవర్ చేసినందుకు చాలా అసలు ఎన్ని పాయింట్స్ అంటే ఒకటి కాదు, చాలా పాయింట్స్ మరి మా పిల్లలందరూ రాసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను, ప్లస్ విన్నారు. లేజీనెస్ దగ్గర నుంచి, ఓవర్ స్లీప్ దగ్గర నుంచి, తర్వాత పోస్ట్పోన్మెంట్ వద్దు, నెగటివిటీ వద్దు, తర్వాత హెసిటేషన్ ఉండకూడదు, ఈ పాయింట్స్, తర్వాత ఒక సర్కాడియం రిథమ్ గురించి చెప్పారు. 8 hours స్లీప్, 8 hours పర్సనల్ వర్క్ అండ్ 8 hours మీరు చదువుకోవాలి బాగా అని చెప్పారు. దాంతోపాటు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, మదర్ టంగ్ బ్లడ్లోనే ఉంటుంది, అదర్ టంగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అని చెప్పారు. దాని తర్వాత న్యూ వర్డ్స్ నేర్చుకోండి, భయం వీడండి, జయం మనదే అని చెప్పారు. చాలా మంచిగా. తర్వాత లాఫ్, ఇన్సల్ట్, క్రిటిసైజ్, అపోజ్, ఈ 4 కామన్ గా వస్తూ ఉంటాయి. వచ్చింది అంటే సక్సెస్ అని మాకు కూడా అలానే నేర్పించారు. ఇన్సల్ట్ తీసుకొని సక్సెస్ అవుతూ వచ్చాను గురువు గారు. నేను కూడా ఇదే మాట ఫస్ట్ నేను మీ లెక్చర్ విన్నాను, మీ ఆశీర్వాదం రామకృష్ణ మఠంలో. ఈ రోజు దాకా నో లుకింగ్ బ్యాక్ సార్. సో అదే నా పిల్లలకి కూడా చెప్దాం అనుకుంటున్నా, పిల్లలందరూ కూడా వింటున్నారు. తర్వాత స్పీక్ లెస్ అన్నారు, నోరు ఒకటే చెవులు 2 ఉన్నాయి అన్నారు. స్పీక్ లెస్ అండ్ లిసన్ మోర్ అన్నారు. ఆల్వేస్ గంప సార్ చెప్పినట్టు స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ప్లీజ్ నేర్చుకోండి, తక్కువ మాట్లాడదాం, ఎక్కువ విందాం, ఎక్కువ విన్న తర్వాత తప్పకుండా మాట్లాడచ్చు. ఈ రోజు గంప సార్ గురువు గారు చాలా బాగా మాట్లాడారు. అట్లాగే బాహుబలి తమన్నా గురించి కూడా పిల్లలకి బాగా గుర్తు చేశారు. ఏ బటర్ఫ్లైస్ కూడా మా పిల్లలు కలర్ తో సహా చెప్పారండి, అంత ఇంటెలిజెన్స్ మా వాళ్ళు. సో కాబట్టి మగధీర సినిమా గుర్తు చేశారు. దాని తర్వాత బాహుబలి 2 episodes అని చెప్పినారు. తర్వాత లెఫ్ట్ యాంకిల్ రైట్ థై కింద పెట్టుకొని వింటే చాలా బాగా ఇంటెలిజెంట్ గా మనకి అర్థమవుతుందని చెప్పారు. పిల్లలు ఈ పాయింట్స్ అన్ని బాగా గుర్తుంచుకోండి నాన్న. ఒక్కొక్కటి ఏంటంటే మనకి ఒక వజ్రాలు లాంటి పాయింట్స్ ఇవి. మీరు కనుక అవి తీసుకుంటే
అమేజింగ్ గా తయారవుతారు. తర్వాత ఈ మన హ్యూమరస్ గా కూడా చెప్పారు. తర్వాత ఎలా చదువుకోవాలో కూడా చెప్పారు. చదివింది అమ్మకి చెప్పండి, లేదా రికార్డ్ చేయండి, లేదా మిర్రర్ రైట్ క్రిటిక్ అని చెప్పారు మనకి. సో కాబట్టి అదొకటి క్యాంఫర్ వెలిగించుకోండి, ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా మంచి స్మెల్ వస్తుందని చెప్పారు. తర్వాత డేస్ కూడా సార్ చెప్పారు మనకి థర్డ్ టేబుల్ లాగా 1, 3, 6, 9, 12, 15 అని. ఎంతో చక్కగా అలానే పాటించండి. చక్కగా టెక్నిక్స్ కూడా విన్నారు కాబట్టి పాటిస్తారు అనుకుంటున్నా. తర్వాత కారణాలు చెప్పకండి, కారణాలు చెప్పకపోతే కారణ జన్ములు అవుతారని చెప్పారు. మీరందరూ కారణ జన్ములే, ఎందుకంటే ఈరోజు మా గురుగారు ఈ బ్లెస్సింగ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి తప్పకుండా కారణ జన్ములే. ఎందుకంటే నేను కూడా అదే ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను, మీరు కూడా అదే అవుతారు అనుకుంటున్నాను. దాని తర్వాత సార్ మన సరస్వతి పారాయణం, సక్సెస్ఫుల్ పారాయణం చెప్పారు, అది కూడా చేయండి. 4 minutes 4 times చేయమని చెప్పారు, అది కూడా తప్పకుండా చేయండి. తర్వాత గోల్స్ గురించి సార్ చెప్పారు, పర్సనల్ గోల్, ఎడ్యుకేషనల్ గోల్, ప్రొఫెషనల్ గోల్, ఫ్యామిలీ గోల్ అని. తప్పకుండా ఆ 4 గోల్స్ ఇప్పటి నుంచి పెట్టుకోండి. ఆ రోజుల్లో మాకు ఎవరు చెప్పలేదు, మధ్యలో మా గురువు గారు కలిసారు రామకృష్ణ మఠంలో, అప్పటి నుంచి పెట్టుకున్నాం ఇప్పటిదాకా, నో లుకింగ్ బ్యాక్. అందుకనే గోల్స్ ఇప్పటి నుంచే పెట్టుకోండి నాన్న, మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. ఇటువంటి సెషన్స్ అన్ని వింటున్నారు. ఆ రోజు మాకు ప్లాట్ఫామ్స్ లేవు, కానీ ఈరోజు ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో మీరు అందరూ విని తప్పకుండా చక్కగా వింటున్నారు మీరు. ఓకే, ఆలోచించండి, తర్వాత ఆచరించండి. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా ఆలకించారు, సో కాబట్టి దీన్ని ఆలోచించండి, దాని తర్వాత ఆచరించండి. చూడండి మీరే నెంబర్ 1 ఛాంపియన్ అయిపోతారు తప్పకుండా. పేరెంట్స్ వాల్యూ గురించి కూడా చాలా బాగా చెప్పారు మా గురుగారు. పేరెంట్స్ అంటే 2 కళ్ళు అండి, ఏ కళ్ళు ఇంపార్టెంట్ అంటే 2 ఇంపార్టెంటే, రైట్ టు లెఫ్ట్ అని చెప్పలేము. అలానే తప్పకుండా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళండి. దాని తర్వాత ఐ టేక్ దిస్ ఇమెన్స్ ప్లెజర్ టు గివ్ ద ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అవర్ కాలేజ్, ఎంటైర్ కాలేజ్ టీమ్, faculty members and all the dignitaries. Sir, I'd like to thank మీకు థ్యాంక్స్ అని చెప్పాలో ఆ వర్డ్ సరిపోదు గంప సార్. మీలాంటి ఒక చాలా బిజీ పర్సన్ మీరు, నాకు తెలుసు మీరు ఎంత బిజీగా ఉంటారో. చాలా మంచి ప్రెషియస్ టైం ఒక 2 గంటలు మా పిల్లలకి ఇచ్చి ఈరోజు వాళ్ళని దీవించినందుకు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా మా కాలేజ్ యాజమాన్యానికి, డిగ్నిటరీస్ అందరికీ కూడా, మా ప్రిన్సిపల్ గారికి, మా అదర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కి, తర్వాత యుగంధర్ సార్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు యూ. కొంచెం మా టెక్నికల్ గ్లిచ్ లో మీరు కవర్ చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. మా ఐఎల్స్ ఎక్స్పర్ట్ సార్, అండ్ హీస్ బీన్ కవరింగ్ దట్ గ్యాప్, అండ్ చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ పిల్లలందరికీ మరొక్కసారి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను నాన్న. ఎప్పుడన్నా ఇట్లాంటి టెక్నికల్ గ్లిచెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఎంతో పేషెన్స్ గా చక్కగా మీరు వేరే ఇంకొక ట్రైనర్ మాట్లాడినా, లేకపోతే కొంచెం గ్యాప్ వచ్చినా ఎంతో పేషెన్స్ తో చక్కగా వింటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ రోజున మనం ట్రెడిషనల్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయలేకపోతున్నాం కోవిడ్ వల్ల, C-19 పాండమిక్, బట్ ఆన్లైన్ కూడా ఇంత చక్కగా కండక్ట్ చేయగలుగుతున్నాము భగవంతుడి దయ వల్ల, ప్లస్ మన గురువు గారు దయ వల్ల. అందరూ మన టెక్నికల్ టీమ్ ఎక్స్పర్ట్స్ అందరికీ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుందాము. సో వీళ్ళందరికీ కూడా మరొక్కసారి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ, మీ అందరికీ కూడా విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పుకుంటూ ఈరోజు. జయ గారు, నేను పవర్ పాయింట్ వీడియోస్ చూపించలేకపోయాను కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా నా నంబర్ కు వాట్సాప్ కు వాళ్ళ పేరు పంపని చెప్పండి. దాంట్లో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రం అన్ని ఒకసారి పెడతాను, ఇక్కడ ఒకరికొకరు పంపడం కుదరదు కాదు. నాకు వాట్సాప్ లో పంపే కానీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ క్లిక్ చేయమని చెప్పండి. వెల్కమ్ టు జాగృతికి వస్తారు, జాగృతిలో అన్ని పెట్టేస్తాను ఒక 1/2 అవర్ తర్వాత. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అండి, ఆల్ మై కలెక్షన్ అండి, బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్ అంటే. మీకు అద్భుతమైనది ప్రతి వీడియో కంపల్సరీ జాగృతి ఇంపాక్ట్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో అన్ని పంపిస్తూ ఉంటారు, ప్రతి రోజు ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు, ప్రోగ్రామ్స్ దాంట్లో వస్తూ ఉంటాయి. ఇవేంటంటే ఇప్పటి నుంచి నాలెడ్జ్ బ్యాంక్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోండి. మేము అలానే ఏదైనా సరే ఈ రోజుకి కూడా మా గురుగారు వీడియోస్ చూస్తూనే ఉంటాము, ఆయన మాకు ఏదో చిన్న అవకాశాలు ఇస్తూ ఉంటారు, దానిలో కూడా మేము పైకి వస్తూ ఉన్నాము. అన్ని ప్రతిదీ కూడా గురువుల ఆశీర్వాదం ఉంటే ఏ రోజైనా సరే మనం తప్పకుండా ముందుకు వస్తామని చెప్పి, నేనే దానికి మీకు ఉదాహరణ మీ ముందు నుంచున్నాను. ఈ రోజు ఒక ఆడపిల్లని పల్లెటూరు నుంచి వచ్చి ఈ రోజు ఇలా నుంచున్నాను అని అంటే మా గురువుల దయ, భగవంతుడి దయ, నా తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదము, ప్లస్ నా కలీగ్స్ అందరూ విషెస్ తో కలిపి ఇలా ఉన్నాను. సో వన్స్ అగైన్ మన దుర్గా హరికిరణ్ సార్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. సార్ టెక్నికల్ టీమ్ తరఫున మీ అందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అందరికీ కూడా. వన్స్ అగైన్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గంప సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ everyone. So yeah, the live session is completed, so people can now leave the session. Thank you one and all. The live is completed now.